Start. Good morning. সকলোলৈ শুভ বিজয়ৰ শুভেচ্ছা জনালো. I, on behalf of Dhing College family, welcome you in the today's national webinar. This webinar is jointly organized by the Department of Physics of my college, that is Dhing College, and the Department of Physics of Jorhat Engineering College, and jointly coordinated by myself, Dr. Devnath, of Dhing College, and Sabiqur Rahman, one of my best friends of Jorhat Engineering College. The topic is how you can be an inventor too. So this is a questionable topic. So I think the discussion with our resource person, Dr. Gauri Gautam Bhattakur, Assistant Professor of Jorhat Institute of Science and Technology, will be very much fruitful to the participants, and especially to the students of all streams, science, arts, and commerce, all disciplines. I request our principal sir, Dr. Biman Hazarika sir, to deliver the keynote address and inaugurate this platform. Over to Hazarika sir. Very good morning to everyone. Thanks, Devabrata Devnath, coordinator of this special webinar being organized by the Department of Physics. And it's very interesting to associate and for association of Jorhat Engineering College, one of the oldest engineering colleges in Northeast India, the historical institutions, then we feel really elated to have Jorhat Engineering College along with us. And this is the second webinar being hosted by our Department of Physics. And first of all, at the outset, I would like to welcome all the esteemed participants, resource persons, and host departments fellow and student friends. The topic of today's webinar is very interesting, and I believe this will throw much light on how to create things, new things, with application of physics particularly, or in other modes as well. That is, I believe this would be the scientific inventions and scientific mechanism and scientific exercises that will definitely help in creating new things. So the title is measured as how can be an inventor. So this is the world of invention. We are going through different inventions since long past. Our history has also told us how inventions ruled on, and definitely this will definitely throw new light and enlighten our student friends particularly, and esteemed participants who have joined in this morning, and our resource persons. I must congratulate them for joining with us. Two of our resource persons, Dr. Gauri Gautam Bhattakur, as I see here, and coordinator who joined here us in Sabiqur Rahman. He is also the Assistant Professor, Department of Physics, Jorhat Engineering College. And regarding Gauri Gautam Bhattakur, he is an Assistant Professor in the same institute. The voice is audible. There is some technical problem. Devabrata. Just wait. There is some technical problem. Yeah. Just wait. Yeah.
Hello. Yes. Yes, you're audible. Sorry for some technical interference. Anyway, this is Dhing College. This is located in northwest part of Nagaon district, one of the oldest institutions having 3 streams, science, arts, and commerce. Besides this, our college, which was established in 1965, that covers an catchment area of 35 kilometers with the assembly segments mainly Bordua, Batadraba, Dhing, and Lahori Ghat. These are our catchment area. We have 2 campuses, and our college is running through solar energy. And in 2 campuses, we have possessed. This is our ancestral possession. Actually, our founders of this college have toiled their days and months for getting this particular spot. This is located on Dhing, Huragaon, PWD route, right side of Dhing, Huragaon, PWD route. And now it comes under the Dhing municipal town. So this is all about our college in a brief. And without wasting much time, I would like to offer this August platform to our resource persons who are going to deliver here and present their presentations. I believe this will definitely help and enlighten our student friends, particularly since the topic is, I have already mentioned, the topic is very interesting, and that will help our students to go through the mood of invention, which is very much required in present day world. Particularly in software, we have seen that in computer software, people have been involved in various ways to develop the software technology. And I again congratulate all of you, and particularly our other department fellow of this host department, Professor Gusami, PK Gusami, our senior most fellow, Dr. NK Borthakur, and Mr. RS Borua. And again, I should congratulate, I should convey my regards and compliment to Professor Debabat Devnath for organizing this webinar, the second webinar in a row. We have already completed 17 webinars from our this August platform. Yesterday, we have organized an international webinar being organized by Department of Botany. So this is my words. This is my sharing. This is my views, whatever I possessed. And with these words, I declare this webinar being hosted by Department of Botany and Jorhat Engineering College, Department of Physics. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspiring words. Myself, Sabikur Rahman, on behalf of the national webinar, consider it my honor to introduce the speaker of today's webinar, themed How You Can Be an Inventor Too. It's quite a wonderful topic. The speaker, Dr. Gauri Gautam Bhattakur, is assistant professor in the Department of Physics of Jorhat Institute of Science and Technology, briefly ZIST, Jorhat. Earlier it was Science College. Dr. Bhattakur is a subject author, YouTuber, and a casual innovator. He is a recognized PhD guide of ASTU Assam. He has written a number of books, namely Technical Drawing, Coincides Undergraduate Physics, Digital Systems and Applications, and others. His current research interests are centered around physics-based designs, and recently he has successfully completed one World Bank-funded project titled Design and Development of Cradled Electric Socket. In fact, he was awarded the second best experiment
in the National Experiment Design in a convention in Haridwar, UK, Uttarakhand. As a YouTuber, he publishes physics videos in English, Hindi, and Assamese in his YouTube channel called Finovative. So probably it's an information for all of us, especially the young minds. Before I talk much, it is better that I hand over the screen to Dr. Gauri Gautam Bhattakur. Thank you. The screen is yours, Dr. Gauri. Talk much. It is better that I hand over the screen to Dr. Gauri Gautam Bhattakur. Thank you. Good morning, everyone. Respected principal. The screen is yours, Dr. Gauri. Yes. Good morning, everyone. Respected principal, sir, Dr. Biman Hazarika, sir, coordinators, Dr. Devnath, sir, and Rahman, sir, Sabikur Rahman, sir. Conveners, Goswami sir, Bhattakur sir, and Bolla sir. Respected today we are going to discuss. Today we are going to discuss about some universal principles of innovation. This theory of the theory is that there are universal principles of innovation. Bhattakur sir. Bhattakur sir. So much. Bhattakur sir. YouTube to band kori Oh yes. Okay. Now it is fine. Okay. So good morning, everyone. Respected Principal Dr. Biman Hazarika, sir, coordinators, Devnath, sir, and Sabikur Rahman, sir, and conveners, Goswami, sir, Bhattakur, sir, and Bolla, sir, and our dear participants. Today, we are assembled here to discuss about a very interesting topic. The name of the topic, the title of the topic is how you can be an inventor. You can be an inventor too. Good. Should I share my screen? Okay. Yes. Okay. The topic of the today's topic is. So today's topic is how you can be an inventor too. This organized by Dhing College, and I am grateful. I am thankful for the organizers for inviting me to speak on this topic. The summary of this topic is that it has been established that some universal principles of innovation and invention exist, and this idea is conceived by a Russian inventor named Heinrich Altschuler, and he has created a theory called the theory of inventive problem solving, and we are going to discuss about this topic, this theory. Yes. So. So what is the rationale and motivation is that invention requires profound knowledge, but many times even the uneducated end up inventing. It I mean the invention kori uliaise aru invention to okol academia ba suppose IIT MIT engineering college ba suppose college bor ebore abodho thoka nai saধাৰণ মানুহে নপোৱা নুশুনা মানুহেও ইনভেনশন কৰিছে আৰু ডাঙৰ বস্তু ইনভেন্ট কৰি উলিয়াইছে গটিকে যদি এজন সাধাৰণ মানুহে ইনভেন্ট কৰিব পাৰে তেতিয়াহলে আপুনিও পাৰে মইও পাৰো যিকোনো মানুহে ইনভেন্ট কৰিব পাৰে এইটো হল এটা মোটিভেশন আৰু এইটো হল আমাৰ ৰেশনেল
ঠিক আছে এতিয়া মানুহে ইনভেন্ট কিয় কৰে মানুহে ইনভেন্ট কিয় কৰে এটো এটা জেনাৰেল কমন কাৰণটো হ'ল যে টু সলভ প্ৰবলেম দ্যাট ক্যানট বি সলভড বাই কনভেনশনাল নলেজ ঠিক আছে আৰু কেতিয়াবা কি হয় এই সলিউশনবোৰ যিবোৰ আমাৰ সমস্যাৰ সমাধান সেই সমাধানবোৰ আগত আহে সমাধানটো ওলোৱাৰ পাছত প্ৰবলেমটোৰ সৃষ্টি হয় যেনেকৈ ধৰক অনলাইন শ্বপিঙৰ এক্সাম্পল আমি লৈছো অনলাইন শ্বপিঙত আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ যে যেতিয়া অনলাইন শ্বপিঙৰ বস্তুটো সবেই কৰিব পৰা হৈ গ'ল তেতিয়াৰ পৰা অনলাইন শ্বপিং কৰিব নোৱাৰাটো এটা প্ৰবলেম হৈ গ'ল এটা এইটো ক্ষেত্ৰত মোৰ এটা মানে আমাৰ জৰ্জ বাৰ্নাৰ্ডছৰ এটা খুব ফেমাস ডায়লগ আছে তেওঁ কৈছিলে এবাৰ you see things and you say why ঠিক আছে but I dream things that never were and I say why not আমি দেখি থকা বস্তুবোৰকে খুদ এটো কেনেকৈ হ'ব সেইটো কেনেকৈ হ'ব কিন্তু ইনভেন্টৰ জনে কি কৰে তেওঁ ড্ৰিম কৰে তেওঁ ইমাজিন কৰে যি বস্তু আগতে কেতিয়াও নাই আৰু তেওঁ কয় যে এটো কেলে হ'ব মানে আৰু সেই ড্ৰিমটো তেওঁ পাৰসিউ কৰে গতিকে এই এনেকৈ এটা ইনোভেশন বা ইনভেনশন হ'ব পাৰে ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ মানুহ হিউম্যান কাইন্ড হিচাপে আমি ইনভেনশন কৰাত আমি আমাৰ সভ্যতাৰ আৰম্ভণি ইনভেনশনৰ যোগেদিয়ে হৈছে আৰু আমি ইতিমধ্যে হাত পকাই পেলাইছো ইনভেনশনত গতিকে চকা জুই আৰম্ভ কৰিবলৈ বহুত দিন হৈ গ'ল আমি কন্টিনিউয়াছলি ইনভেনশন কৰি আছো গতিকে ইতিমধ্যে আমাৰ মাইন্ডবোৰ ইনভেনশনৰ লগত কোপ হ'বলৈ আমাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে ঠিক আছে ইয়াত এটা কথা আছে খালি আমি ইনভেন্টৰ হ'ব পাৰো কিন্তু তাত এটা কথা আছে এটা ডাঙৰ এটা ৰুল এটা আছে এই ৰুলটো হ'ল এনেকুৱা যে আপোনাৰ এটা আইডিয়া আছে আইডিয়াটোক আপুনি এটা হেতু এটা প্ৰথমতে আপুনি তেনেকুৱা বস্তু আগতে আছে নে হেতু আপুনি চাই ল'ব লাগিব যদি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যাত্ৰা তাতে শেষ যদি নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি প্ৰটোটাইপ এটা বনাব লাগিব আৰু প্ৰটোটাইপ এটা বনাই পেলাই আপোনাৰ প্ৰটোটাইপটোৱে সেই আইডিয়াটো কাম কৰিছে নাই হেতু টেষ্ট কৰিব লাগিব যদি হেতু হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি ফাইলিং কৰিব পাৰে যদি ফাইলিংটো সাকসেসফুলি হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এটো অফিসে পাবলিশ কৰিব তেওঁলোকৰ জাৰ্নেলত তাৰপিছত এক্সামিনেশন হ'ব এক্সামিনেশন হোৱাৰ পাছত যদি এইবোৰ সব ইয়েস হৈ গৈ থাকে আপুনি আগলৈ এই লেটাৰটোত আগলৈ গৈ থাকিব যদি এক্সামিন ঠিকে থাকে হৈ যায় এক্সামিনাৰ কৰা কুৱেৰিবোৰ আপুনি কাৰেক্টলি আনসাৰ দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাক এটা পেটেন্ট গ্ৰান্ট হৈ গ'ল তেতিয়া তাৰপিছত কি হ'ল আপুনি হেতু লাইসেন্স কৰিব পাৰে তাৰমানে আপুনি এটা কোম্পানীক বিকিব পাৰে আৰু নহলে আপুনি নিজে এটা বিজনেস ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে গতিকে এই এটা বৃহৎ জাৰ্নি এটা দীঘলীয়া জাৰ্নি আৰু জাৰ্নিটো আৰম্ভণি বা শেষলৈকে আপোনাৰ 7 বছৰ বা 10 বছৰ সময় লাগি যায় এটো ইন্ডিয়ান সিনাৰিওৰ মই কথা কৈ আছো ঠিক আছে গতিকে আপুনি ইনভেন্টৰ হ'ব পাৰে কিন্তু আপোনাক এই গোটেই ৰাস্তাটো আপুনি ট্ৰেভাৰ্স কৰিব লাগিব এতিয়া খালি এটা কথা খুব ইন্টাৰেস্টিং কথা আগৰ দিন আৰু এতিয়াৰ দিনৰ মাজত এই যেটো ইনোভেটিভ থিংকিং তাৰ এটা ডিফাৰেন্স আছে আগতে আমাৰ ওচৰত অকল প্ৰবলেম আছিল আমাৰ ওচৰত ইলেক্ট্ৰিসিটি নাছিলে আমাৰ ওচৰত গাড়ী নাছিলে আমাৰ ওচৰত একোৱে নাছিলে আৰু কি হৈছে কোনবা এজনে এই বস্তুবোৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিছিল ঠিক আছে গৰে ক্ৰিয়েশনবোৰ কেনেকৈ হৈছে এই সলিউশনবোৰ কতো কিতাপত নাই কতো টেক্সট বুকত নাই কোনো তাক কৈ দিয়া নাই এই বস্তুবোৰ খাজি ভাবি মানুহে উলিয়াব লগা হৈছিল আৰু গতিকে আগৰ দিনত ইনভেনশন বুলি ক'লে কামটো আছিল ক্ৰিয়েট কৰা ঠিক আছে গতিকে এটা কি হ'ল তাত এটা ডাঙৰ প্ৰবলেম এটা আছিল যে সব মানুহটো ক্ৰিয়েট কৰিব নাই সব মানুহৰ ক্ৰিয়েটিভ এবিলিটি নাথাকে that we should accept ঠিক আছে আৰু এটো সেই যিসকলে ক্ৰিয়েট কৰে তেওঁলোকৰো এটা এক্সিডেন্টাল এনলাইটেনমেন্ট যে ফটককে আইডিয়া এটা মনলৈ আহি যাব সেই আইডিয়াটো লৈ পেলাই তেওঁ এটা নতুন বস্তু সাজি উলিয়াব এটা ভেৰি ডিফিকাল্ট টাস্ক ঠিক আছে কিন্তু আজিকালিৰ দিনত এই যে মই কলো যে মানুহে কৰি হাত পকাইছে মানে আজিকালি অলপ বেলেগ হৈছে কথাটো আজিকালি মানুহ ধৰক আজি 100 বছৰ মানৰ পৰা এতিয়া আমাৰ ওচৰত প্ৰবলেম কিছুমান আছে যিবোৰ সলভ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে এইবোৰ মই নাম দিছো প্ৰবলেমছ লুকিং ফৰ সলিউশন আৰু ইয়াৰ কাউন্টাৰ পাৰ্ট কিছুমান আছে আমাৰ ওচৰত কিছুমান সলিউশন আছে যিবোৰ প্ৰবলেমবোৰ মেটচ কৰিব লাগে ঠিক আছে এইবোৰক মই নাম দিছো সলিউশনছ লুকিং ফৰ এ প্ৰবলেমছ ঠিক আছে এটা এই দুটা বস্তু মেটচিং কৰিব পাৰিলে আমাৰ আজিৰ দিনত এটা ইনোভেশন বা ইনভেনশন হ'ব পাৰে গতিকে আগৰ দিনত যেটো কাম আছিল যে এটা সলিউশন ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে আজিকালি দিনত সেই কামটো নাই আজিকালি কামটো হ'ল ইনভেনশন বা ইনোভেশনত ইউ হেভ টু মেটচ দা প্ৰবলেম উইথ দা সলিউশন অৰ দা সলিউশন দা প্ৰবলেম এই কামটো কিন্তু সবেই কৰিব পাৰে আগৰ দিনৰ আৰু আজিৰ দিনৰ কন্ট্ৰাষ্টটো সব আগতে এজন ক্ৰিয়েটৰ হ'ব লাগিছিল আজিকালি জাস্ট মেটচিং ইট ইজ আ প্ৰবলেম অফ মেটচিং আৰু লগতে যেহেতু আমাৰ ওচৰত এটা প্ৰিন্সিপল কিছুমান আহি গৈছে কিছুমান ৰোড মেপ এটা আহি গৈছে এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা আহি গৈছে গতিকে এটা প্ৰসিডিউৰাল থিংকিংৰ প্ৰবলেম গতিকে এতিয়া প্ৰবলেমটো আগতকে সহজ হ'ল ইনভেনশন কৰা বা সাপোজ নতুন বস্তু উলিওৱাটো আগতকে অকমান হলো টু এ গ্ৰেট এক্সটেন্ট ইট ইজ ইজিয়াৰ
এতিয়া মই এই যে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিলো লাষ্ট স্লাইডত যে প্ৰবলেমস লুকিং ফৰ এ সলিউশন আৰু সলিউশন লুকিং ফৰ এ প্ৰবলেম এটা মই ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছো ঠিক আছে এটা সলিউশন এইবোৰ ধৰক মই দেখুৱাইছো প্ৰবলেম লুকিং ফৰ এ সলিউশন এইবোৰ মানে কি যে সাপোজ আৰু এটা বস্তু আছে যে সলিউশন লুকিং ফৰ এ প্ৰবলেম এই দুটা বস্তুৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো আমি অকমান এনালাইজ কৰি লওঁ আগবাঢ়ি যোৱাৰ আগতে এতিয়া ইয়াত কি হৈছে যে প্ৰবলেমবোৰ অসুবিধা অসমৰ্থতা ঠিক আছে আমি নোৱাৰো হা কিবা এটা কৰিব নোৱাৰো এই বস্তুবোৰ লৈ পেলাই আমি কি হয় এইবোৰ হল প্ৰবলেমবোৰ আমি জেনাৰেলি এনেকৈ ক্লাসিফাই কৰোঁ যিবোৰ আমাৰ অসুবিধা যিবোৰ আমি কৰিব নোৱাৰো যিটো আমি অসমৰ্থ এনেকুৱা বস্তুবোৰক আমি প্ৰবলেম বুলি নকওঁ জানো এই বস্তুবোৰ আমি কেনেকৈ শিকো যে আমি এইটো কৰিব নোৱাৰো সেইটো কৰিবলৈ আমাৰ দিগদাৰ হয় আমি নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা শিকো আমি কিতাপৰ পৰা শিকো আমি কাৰবাৰ আমাৰ সিনিয়ৰৰ পৰা শিকো কেনেবাকে আমি শিকো আৰু এই শিকাটো এটো আমি ক্ৰিষ্টেলাইজ ইন্টেলিজেন্স বুলি কওঁ ঠিক আছে ইয়াত কি হৈছে কোনবাই আপোনাক কৈছে আপুনি তেনেকৈ মানি লৈছে বস্তুটো সেইটো হ'ল ক্ৰিষ্টেলাইজ ইন্টেলিজেন্স বা আপুনি বুজি পাইছে এটা বস্তু কৰি পেলাই আৰু ইয়াৰ এটা ইটো পাৰ্ট যেটো সলিউশন লুকিং ফৰ এ প্ৰবলেম তাৰ এটা বস্তু আছে এটো হল যে এই বস্তুবোৰ আমাৰ ওচৰত ইতিমধ্যে এটা ডাঙৰ টুল সেট আমাৰ গোট খাই গৈছে এটো হল যে টেকনিক্যাল এক্সপাৰ্টাইজ যেটো এক্সপ্লোশন অফ নলেজ বুলি কয় ওয়াৰ্ল্ড ওয়াইড ওয়েব ইন্টাৰনেট আহি গৈছে ইন্টাৰনেট অফ থিংস আহি গৈছে এপছ বোৰ আছে প্ৰগ্ৰামিং বোৰ আছে আৰ্ডুইনো আছে এতিয়া এই বস্তুবোৰ লগতে আৰু এটা বস্তু মানুহৰ ওচৰত কেপাসিটিটো এতিয়া আছে যে মানুহৰ ইমাজিন কৰিব পৰা কেপাসিটিটো হে ইমাজিন কৰিব পৰা কেপাসিটিটো মানুহৰ আছে ঠিক আছে এই বস্তুবোৰ মিলাই পেলাই আমি সলিউশন এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ গতিকে ইহঁতে হেৰি নকৰিলে নেকি বেছি পাতিছে যেতিয়া আমাৰ এই প্ৰবলেম দুটা যেতিয়া মেটচ হ'ব তেতিয়া আমি কম যে এটা ইনভেনশন বা ইনোভেশন আমাৰ হ'ল ঠিক আছে এই বস্তুটো আমাৰ দৰকাৰ এতিয়া আপুনি চাব ইয়াত এই যেটো প্ৰবলেমবোৰ সলিউশন ওচৰ নাযায় কিন্তু সলিউশনবোৰে প্ৰবলেমবোৰ বিচাৰি যাব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া এই আকৌ এবাৰ মই কৈছো যে প্ৰবলেমবোৰ কি হিচাপে থাকে যে ইউজাৰ পেইন পইণ্ট হিচাপে থাকে আৰু এটো মানুহৰ এক্সপেৰিয়েন্সৰ পৰা আৰু সলিউশনবোৰ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগে বা নহলে আজি মই যে কৈছো আজিৰ দিনত এতিয়াৰ দিনত এটা বস্তু আহিছে যে এটো মেটচ কৰিব পাৰে আপুনি প্ৰবলেমৰ লগত সলিউশন আৰু এটো মানুহৰ ইমাজিনেশনৰ পৰা ইভলভ হয় তেতিয়ালে মই হে মেটচিঙৰ কথাটো অলপ ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিছো আমাৰ সব প্ৰবলেম কিছুমান আছে এতিয়াও আছে প্ৰবলেম 1 প্ৰবলেম 2 প্ৰবলেম 3 এবোৰ কি আমি লিষ্ট খসংস্কৃতিক লিষ্ট এখন বনাব পাৰোঁ ঠিক আছে আৰু এই প্ৰবলেমবোৰ ইন্টাৰেষ্টিং কথাটো কি যে ইনোভেশনৰ স্কোপ এতিয়াও আছে কাৰণ কেলে প্ৰবলেম কেতিয়াও চেঞ্জ নহয় সলিউশনবোৰে নতুন প্ৰবলেমৰ জন্ম দি গৈ থাকিব ঠিক আছে আৰু এই প্ৰবলেমবোৰ আৰু লগতে আমাৰ ওচৰত কি আছে সলিউশন কিছুমান এতিয়া আহি পৰিছে যেনে ধৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি ইজ এ সলিউশন ঠিক আছে যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ যেটো ধৰক আমাৰ গাড়ী মটৰ এইবোৰ একোটা সলিউশন বুলি আপুনি ক'ব পাৰে ঠিক আছে ন এক্সাম্পল হিচাপে কৈছো আমি ডিটেইলছত আৰু ডিসকাস কৰিম এতিয়া কি হল আমি কি কৰিব পাৰো যে প্ৰবলেম 1 টো সলভ কৰিবলৈ সাপোজ সলিউশন নাম্বাৰ 10 টোৱে আমাৰ হৈ যায় সলিউশন নাম্বাৰ 10 টোৱে প্ৰবলেম 1 টো সলভ কৰি দিয়ে সলিউশন 2 টো সলভ কৰিবলৈ সলিউশন 2 টোৱে আমাক প্ৰবলেম সাপোজ 9 টো সলভ কৰি দিয়ে বা সাপোজ প্ৰবলেম 2 টো সলভ কৰিবলৈ আমাক একেলগে সলিউশন 1 সলিউশন 3 আৰু সলিউশন 15 টো লাগে ঠিক আছে বা সাপোজ সলিউশন সে সলিউশন 4 সলিউশন 9 আৰু সলিউশন 11 এইগিটা মিলাই পেলাই আমাৰ প্ৰবলেম 15 টো সলভ হয় ঠিক আছে গতিকে এই যেটো ম্যাপিং বিটুইন প্ৰবলেমস এন্ড সলিউশনস এটো কি হ'ব পাৰে the mapping between the problems and solutions can be many to one to many or one to one এটো মই এস্টাবলিশ কৰি দেখুৱাইছো এখন স্লাইডত ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট বস্তুটো আহিছে আসল বস্তুটো এটো হৈছে এই ছবিখন হৈছে এই যিজন মানুহ জেনৰিচ আলছালাৰ বুলি মানুহজন তেওঁ এজন ৰাছিয়ান ইনভেন্টৰ আছিল তেওঁ আৰু লগতে তেওঁ এজন আছিল পেটেন্ট অফিচৰ ক্লাৰ্ক তেওঁ হে পেটেন্ট যিবোৰ ফাইলিং হয় সেইবোৰ তেওঁ এক্সামিন কৰি পেলাই বহুত বছৰ তেওঁ এক্সামিন কৰি পেলাই দেখিছিলে যে এই যিবোৰ পেটেন্ট বা যিবোৰ ইনোভেশন হৈছে সেইবোৰত কিছুমান জেনাৰেল প্ৰিন্সিপল কিছুমানকে ৰিপিটেডলি এপ্লাই কৰা হৈছে
এটা বস্তু আছে সেইটো অকমান ডাঙৰ কৰি দিছে বেলেগ এটা বস্তু হৈ গৈছে এটা বস্তু আছে কৈ দিছে বেলেগ এটা বস্তু হৈ গৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিছুমান আমি তেওঁ দেখিবলৈ পালে অকল সেইটোৱে নহয় তেনেকুৱা বহুত কিছুমান প্ৰিন্সিপল তাৰপিছত তেওঁ এই বস্তুটো ষ্ট্ৰেছ কৰিলে আৰু তেওঁৰ লগৰ কোলাবৰেটৰক বহুতক বুজাই পেলাই সব মানুহে এগ্ৰি হ'ল আৰু কিছুমান প্ৰিন্সিপল হিচাপে এটা থিওৰি হিচাপে ইভলভ হ'ল এই থিওৰিটোৰ নামটো হ'ল ৰাছিয়ানটো স্পেল কৰিবলৈ মোৰ কাৰণে অকণ দিগদাৰ কিন্তু এই নামটো ট্ৰিজ হিচাপে এই থিওৰিটো এতিয়াও জনা যায় ঠিক আছে এইটো ইংৰাজীলৈ যদি আমি অনুবাদ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে থিওৰি অফ দা ৰিজলিউশ্যন অফ ইনভেনশ্যন ৰিলেটেড টাস্ক বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ট্ৰিট বা আমি ক'ব পাৰোঁ যে থিওৰি অফ ইনভেন্টিভ প্ৰব্লেম সলভিং টিপছ ঠিক আছে মেইনলি এই নামটো টিপছ নামটো বেছি পপুলাৰ টিপছ নামটো পপুলাৰ আৰু লগতে যেটো ট্ৰিজ নামটো এই নামটো পপুলাৰ ঠিক আছে এতিয়া মই কৈছো যে জেনৰিচ অলছালাৰ বুলি এজন মানুহে উলিয়াইছিলে আৰু তেওঁ 1946 ৰ পৰা 1970 ভিতৰত তেওঁ এই গোটেই বস্তুটো ইনিশিয়াল ফ্ৰেমৱৰ্কটো ডেভেলপ কৰিছে এতিয়া ট্ৰিজটো কি ট্ৰিজটো হলে এটা প্ৰব্লেম সলভিং টুল এটা পেটেন্ট এনালাইসিস টুল ঠিক আছে এটা ইনভেনশন পেটেন্ট এনালাইসিস টুলটো অৰ্থটো এইটো যে ধৰক আপোনাৰ কেপলাৰছ লটো কি কেপলাৰছ লটো প্লেনেটাৰী মোশনৰ প্ৰবলেম এটা সলভ কৰিবলৈ আপোনাৰ ওচৰত কেপলাৰছ ল গিটা আছে ঠিক আছে লগতে আপুনি প্লেনেটাৰী মোশন এনালাইজ কৰিবলৈ আপুনি সেই একেগিটা লকে ইউজ কৰিব পাৰে গতিকে যেটো প্ৰবলেম সলভিং টুল সেই বস্তুটো আপুনি লগতে আপুনি পেটেন্ট এনালাইসিস টুল হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে আৰু লগতে ইনভেনশন ফৰকাস্টিং টুল কেনেকে যে সাপোজ কোনবা ইনভেনশন এটা কৰিছে তেল আমি চাব পাৰো যে আসলতে এই ইনভেনশনটোত এইগিটা প্ৰিন্সিপল ইউজ হৈছে নেকি এটা হেডে কৰিব পাৰে আৰু এটো তেওঁ অকল এটা হেৰি কৰি পেলাই এটা পেটেন্ট এপ্লিকেশন চাই পেলাই তেওঁ আইডিয়াটো উলিওৱা নাই তেওঁ বহুত পেটেন্ট আৰু তেওঁ কোলাবৰেটৰ সকলে মিলি বহুত গ্লোবেল পেটেন্ট লিটাৰেচাৰ যেটো ডাটাবেস সেইটো সাৰ্চ কৰি পেলাই তেওঁ এই প্ৰিন্সিপল কিছুমান এটা থিওৰি এটা ডিভাইস কৰিছে তাৰ ভিতৰত প্ৰিন্সিপল কিছুমান উলিয়াইছে ঠিক আছে এতিয়া এই হাইপোথিসিসটো কি ট্ৰিজৰ যে ইউনিভাৰ্সাল প্ৰিন্সিপল কিছুমান আছে ইনভেনশনৰ এবোৰ আছে আৰু এবোৰ টেকনলজি এডভান্স কৰিবৰ কাৰণে আৰু ক্ৰিয়েটিভ ইনোভেশনৰ কাৰণে ইউজ কৰা হৈ আছে ৰিপিটেডলি এতিয়া ঘটনাটো হ'ল যে সেকেন্ড হাইপোথিসিসটো হ'ল যে এই প্ৰিন্সিপলবোৰ যদি মানুহক আইডেন্টিফাই কৰিব পৰা যায় আৰু মানুহক যদি শিকাব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে এই যেটো ইনভেনশনৰ প্ৰসেসটো এটা বেছি প্ৰেডিক্টেবল হৈ পৰিব ঠিক আছে আৰু সাৰ্চ স্পেচটো এটো বৰ সৰুখুৰা সাৰ্চ এটা নহয় এটো প্ৰায় লাষ্ট 50 বছৰ ধৰি এই যেটো ৰিসাৰ্চটো চলি আছে আৰু 2 মিলিয়ন পেটেন্ট has been examined for the validity of this theory ঠিক আছে 2 মিলিয়ন পেটেন্ট এনালাইজ কৰি পেলাই যেতিয়া এটা থিওৰি এটা ফৰ্ম হৈছে গতিকে সেইটো আপুনি টিলিকি মাৰি উলিয়াই দিব নোৱাৰে নিশ্চয় এটা আমি হেতু কাৰণে ইয়াৰ বিষয়ে আৰু অলপ ডিসকাস কৰি বলে গৈ আছো কি ফাইন্ডিং গিটা হল থিওৰিটোৰ যে প্ৰবলেমস এন্ড সলিউশনস are well repeated across industries and sciences এক নম্বৰ আৰু যিবোৰ প্যাটাৰ্ন অফ টেকনিক্যাল ইভলিউশন তাৰমানে সাপোজ আপুনি ফিজিক্যাল সায়েন্সত যিবোৰ টেকনিক্যাল ইভলিউশন হৈছে সেইবোৰৰ যেটো প্যাটাৰ্ন এটোৰ পাছত এটো বস্তু হৈছে এটোৰ পাছত এটো বস্তু হৈছে এটোৰ পাছত এটো বস্তু হৈছে সেই প্যাটাৰ্নটো আপোনাৰ বায়োলজিক্যাল সায়েন্সতো হয়তো সেই প্ৰায় অলমোস্ট একে ধৰণে সেই একেটা প্যাটাৰ্নকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক আছে বেলেগ ইন্ডাস্ট্ৰিজ আৰু সায়েন্সত এই প্যাটাৰ্নবোৰ টেকনিক্যাল ইভলিউশনৰ প্যাটাৰ্নটো ৰিপিট হৈছে প্ৰবলেম সলিউশন আৰু প্যাটাৰ্ন অফ ইভলিউশন এই তিনিটাই ৰিপিট হৈছে ঠিক আছে আৰু থাৰ্ড টু মোস্ট ইন্টাৰেস্টিং এন্ড মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট যে এই যেটো innovations use scientific effects outside the field where they were developed suppose এটা innovation use আমি কওঁ যে suppose ধৰক ইঞ্জিনিয়াৰিং সায়েন্সত মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াৰিংত আমি কল যে এটা ইনভেনশন ঠিক আছে কিন্তু সেই ইনভেনশনটো আসলতে তাৰ যেটো মেইন প্ৰিন্সিপল মেইন যেটো আইডিয়া সেই আইডিয়াটো হয়তো বেলেগ এটা ফিল্ডত সেইটো এটা নরমাল কথা মেনেজমেন্টত সেইটো এটা হয়তো নরমাল কথা মই এক্সাম্পলৰ কাৰণে কৈছো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা দেখা পোৱা গৈছে এবোৰ হে ট্ৰিজ থিওৰিটোৰ ৰিলেটেড যিখিনি ৰিসাৰ্চৰ ফাইন্ডিং খিনি এতিয়া
গতিকে সামাৰি কৰিছো আমি সামাৰিটো হল যে আপুনি যেটো ইনভেনশন এতিয়া কৰিব খুজিছে এতিয়ালৈকে ইমানবোৰ ইনভেনশন হল যে তাৰ ভিতৰত কোনোবাই কৰবাত কেতিয়াবা কেনেবাকে এই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিয়ে থৈছে বা সেই প্ৰবলেমটো নিচিনা প্ৰবলেম এটা সলভ কৰিয়ে থৈছে ঠিক আছে এতিয়া মানে ক্ৰিয়েটিভিটি মানে মই নতুনকে সলিউশন বা উলিওৱাটো ক্ৰিয়েটিভিটি বুলি আমি নকলো হ'ব এতিয়া হল যে সেই আপুনি সলিউশনটো যেটো সলিউশন উলিয়াই থৈছে সেই সলিউশনটো বিচাৰি উলিয়াওক সেইটো আপোনাৰ প্ৰবলেমটোৰ লগত এডাপ্ট কৰক আৰু আপোনাৰ প্ৰবলেমটো সলভ কৰক ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হল যে আপুনি কন্ট্ৰাডিকশন এই প্ৰবলেম এই যিবোৰ প্ৰিন্সিপলবোৰ এপ্লাই কৰিবলৈ যাওঁতে কিছুমান কন্ট্ৰাডিকশন এপিয়াৰ হ'ব কন্ট্ৰাডিকশন কিছুমান এপিয়াৰ হ'ব সেই কন্ট্ৰাডিকশনবোৰ লৈ পেলাই আপুনি ৰৈ যাব নালাগে এইবোৰ সলভ কৰক ঠিক আছে এটো থিওৰিটো এটা ফাইন্ডিং আৰু ডেভেলপমেন্ট ঠিক আছে এই কন্ট্ৰাডিকশন মানে কেনেকুৱা ধৰক মই এক্সাম্পল এটা দিছো এক্সাম্পলটো এনেকুৱা সাপোজ আপুনি গাড়ী এখন আছে আপুনি গাড়ী এখন ডিজাইন কৰিছে মই কথা এটা কৈছো ঠিক আছে গাড়ী এখন আপুনি ডিজাইন কৰিছে গাড়ীখনত আপুনি কি বিচাৰিছে যে গাড়ীখনৰ স্পীডটো আপুনি গাড়ীখনৰ স্পীডটো বঢ়াবলৈ বিচাৰিছে এটা স্পীডটো আপুনি কি বঢ়াবলৈ বিচাৰিছে আপুনি বঢ়াবলৈ বিচাৰিছে গাড়ীখনৰ স্পীড মই এক্সাম্পল দিছো ঠিক আছে তেতিয়াহলে গাড়ীখনৰ স্পীড বঢ়াবলৈ হলে আপুনি এটা অভ্যাস কথাটো হ'ল যে আপুনি এটা বস্তু কিছুমান বস্তু কমাব লাগিব কমাব পৰা বস্তুৰ ভিতৰত একেবাৰে মানে এপাৰেন্ট একেবাৰে ভিজিবল বস্তু হৈছে গাড়ীখনৰ weight আপুনি weightটো কমাওক স্পীডটো ডেফিনেটলি ইঞ্জিনটোৰ ওপৰত লোড কম হ'ব তেতিয়াহলে আপোনাৰ গাড়ীখনৰ স্পীডটো বঢ়াত সহায় হ'ব ঠিক আছে কিন্তু এটা কথা হল যে গাড়ীখনৰ weightটো এনে হোৱা নাই গাড়ীখনৰ দৰকাৰী বস্তু কিছুমান গাড়ীখন চলাবলৈ বা গাড়ীখন বহিবলৈ মিলিবলৈ বস্তু কিছুমান লাগে সেইটো কাৰণে গাড়ীখনৰ weightটো হৈছে এই weightটো আপুনি কমাই একেবাৰে নোহোৱা কৰি দিব নোৱাৰে তেতিয়াহলে আপুনি স্পীড বঢ়াবলৈ যাওঁতে আপুনি এটা বস্তু আপুনি কমালে weight কিন্তু weightটো আপুনি কমাই একেবাৰে নোহোৱা কৰি দিব নোৱাৰে ঠিক আছে এটা কন্ট্ৰাডিকশন আহি গল নাই বঢ়াব খুজিছে স্পীড কমাব লগা হৈছে weightটো কমাবলৈ লওঁতে আপুনি স্যাক্ৰিফাইস কৰিব লাগিব যে সিট আমাৰ 4টা নহয় 2টা সিট হ'ব ঠিক আছে এই যেটো আপুনি এটো যে যেটো এটা কনফ্লিক্ট হল এই কনফ্লিক্টটোকে আমি কন্ট্ৰাডিকশন বুলি কৈছো এটো এক্সাম্পল দি পেলাই মই কন্ট্ৰাডিকশনটো বুজাইছো এতিয়া এই কন্ট্ৰাডিকশনবোৰ ৰিজলভ কৰিবৰ কাৰণে যেটো ট্ৰিজ থিওৰি তাত এটা মেকানিজম এটা আছে মই চাও কিমান পাৰো কভাৰ কৰিব ঠিক আছে গতিকে এইটো এই কন্ট্ৰাডিকশনৰ আইডিয়াটো মই ইন্ট্ৰোডিউস কৰি থলো ঠিক আছে এটা ধৰক মই প্ৰিন্সিপলবোৰলৈ যোৱাৰ আগতে কিছুমান প্ৰিন্সিপল মই কভাৰ কৰিব পাৰিম কিন্তু সব প্ৰিন্সিপললৈ যোৱাৰ আগতে মই কেইটামান এক্সাম্পল এটা দি থৈছো এক দি ল'ব খুজিছো যাতে আপোনালোকক ইনস্পায়াৰ হোৱাত পায় আৰু এটা কথা যেতিয়া ইনোভেশন বুলি ক'লে আসলে খুব টেকনিক্যাল বস্তু এটা এটা আমাৰ ইয়াত মই ধৰি লৈছিলো যে অডিয়েন্স খিনি জেনাৰেল অডিয়েন্স হ'ব সেই কাৰণে মই খুব স্পেসিফিক ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ভিতৰত থকা এক্সাম্পল কিছুমান নহয় যিবোৰ ডে টু ডে লাইফত আমি পাই থকা এক্সাম্পল তেনেকুৱা এক্সাম্পল কিছুমান দি পেলাই এই প্ৰিন্সিপলবোৰ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ঠিক আছে এতিয়া মই কেইটামান বস্তু লৈছো ধৰক এটা এক্সাম্পল আগতে এটা ডগ বাৰ্কিং বাৰ্গলাৰ এলাৰ্ম তাৰমানে ঘটনাটো হল কি যে আপোনাৰ ওচৰত আপোনাৰ ঘৰত চোৰ সোমাব পাৰে গতে চোৰ খেদাবলৈ আপুনি কি কৰিব খুজিছে এটা কুকুৰ এটা পুহিব খুজিছে কিন্তু তাৰ লগত কিছুমান প্ৰবলেমো আহিব কুকুৰটোৱে অকল চোৰ খেদোৱাটো নহয় আপোনাক সমস্যা কিছুমানো দিব এটা খুৱাব লাগিব মেইনটেইন কৰিব লাগিব হা ভালকে ৰাখিব লাগিব বেমাৰ আজাৰৰ পৰা বচাই থাকিব লাগিব কিন্তু আপোনাৰ ওচৰত কিমান সময় নাই তেতিয়াহলে আপুনি কি কৰিব খুজিছে যে আপুনি এটা এলাৰ্ম লৈ ললে আৰু সেই এলাৰ্মটো লৈ পেলাই এলাৰ্মটো যেটো টিংটং সাউণ্ডৰ সলনি আপুনি কুকুৰৰ ভুকভুকনিৰ শব্দটো তাত ভৰাই দিলে তেতিয়া কি হ'ব যে যদি চোৰ কোনবা খসাখচিকে আহে সেই এলাৰ্মটো বাজিলে কুকুৰে ভুকভুকাৰ নিচিনা শব্দ হ'ব আৰু চোৰে ভাবিব যে ভিতৰত কুকুৰ আছে ভিতৰত নাযাও ভাই গতিকে এইটো হ'ল এটা ইনোভেটিভ ইনোভেটিভ প্ৰডাক্ট আৰু সেইটো এই প্ৰিন্সিপলবোৰ যিবোৰ ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো ট্ৰিজ থিওৰি যিবোৰ প্ৰিন্সিপল সেই তাৰ ভিতৰত এটা প্ৰিন্সিপল লৈ পেলাই এই বস্তুটো বনোৱা হৈছে ঠিক আছে বা সাপোজ এটা প্ৰিন্সিপল দি পেলাই আমি এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰোঁ সেকেন্ড এক্সাম্পলটো মই দিছো ডিসটেন্স এডুকেশনটো তেনেকে এইটো আপুনি ভাবিব যে মইটো সদায় দেখি থকা বস্তু এইটো কেনেকে ইনভেনশন হ'ব পাৰে কিন্তু আপুনি এটা মন কৰিব এই যেটো টাইমলাইন আমাৰ যেটো মানে সিভিলাইজেশনৰ এডভান্সমেন্টৰ টাইমলাইন আজি যেটো বস্তু সাধাৰণ বস্তু এটা সময়ত সেইটো এটা দুৰ্লভ বস্তু আছিল ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি ধৰক এটা সময়ত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বুদ্ধিয়ক মানুহটোৱে মেচিয়ৰ বয়সত জনা বস্তুটো আছিল পাইথাগোৰাছ থিওৰেম হয়নে বাৰু
পাইথাগোৰাছে উলিয়াইছিলে আৰু সেই থিওৰেমটো যি জানিছিলে সি সেইটো সময়ত সেই দেশখন আটাইতকৈ বুদ্ধিয়ক মানুহ ঠিক আছে কিন্তু আজিকালি বাচ্চাই জানে এইটো একো ডাঙৰ কথা নহয় এতিয়া তেনেকে ঠিক তেনেকে ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যনটো ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যনটো কি চাওক এনে আপুনি কিবা এটা বস্তু শিকিবলৈ গ'লে আপুনি কি হ'ব যে আপোনাৰ চাকৰি আছে আপোনাৰ কাৰোবাৰ আছে আপুনি সেইবোৰ এৰি পেলাই ক্লাছ কৰিবগৈ লাগিব গৈ পেলাই পৰীক্ষা দিবগৈ লাগিব এছাইনমেণ্ট দি থাকিবগৈ লাগিব ঠিক আছে এডমিশ্যনৰ কাৰণে যাব লাগিব হেণ্ড কৰিবলৈ বহুত কাম আছে কিন্তু এতিয়া কি হৈছে এতিয়া চব বস্তু এই মাজৰ যিবোৰ অদৰকাৰী অশান্তিকৰ বস্তু সেই পাৰ্টবোৰ আঁতৰাই দিয়া হৈছে আপুনি ক্লাছ কৰিব যাব নালাগে আপোনাৰ ওচৰত ক্লাছ মেটেৰিয়েল আহি গ'ল সেইটো আপুনি সময় বাচি গ'ল নাই ইট ইজ এ কাইণ্ড অফ ইন'ভেশ্যন আৰু ভেকচিনেশ্যনটো তেনেকে তাৰমানে ইয়াৰ পৰা আমি কি হৈছে নৰ্মেল এডুকেশ্যন চিষ্টেমৰ পৰা এটা বস্তু আঁতৰাই পেলাই দিছো তেতিয়া আমাৰ ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যনটো ওলাই আহিছে ঠিক আছে এতিয়া কি হৈছে ভেকচিনেশ্যনটো তেনেকে ঠিক আপোনাৰ এটা ইনোভেটিভ থিংকিঙৰ ইনোভেটিভ প্ৰিন্সিপলৰ এপ্লিকেশ্যন কেনেকে সাপোজ ভেকচিন কি হ'ল যে আপোনাৰ পাছৰ বয়সত যিটো আপোনাৰ অনুজীৱ আপোনাৰ দেহত সোমাই আপোনাক বেমাৰত পেলাই আপোনাক মাৰিব পাৰে আপুনি কি কৈছে সেইটো বস্তু সেই একেটা বস্তুৰে অকমান খুব কম পৰিমাণে আপোনাৰ নিজৰ দেহত আগতে সোমাই লৈছে গতিকে তেতিয়া কি হৈছে সেই বস্তুটোৱে প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা গঢ়ি লৈছে গতিকে যিটো বস্তু পাছত হ'ব লাগে সেইটো আপুনি আগতে কৰি পেলাইছে সেইটোৱে আপোনাক বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছে এইটো অৰ্থত এইটো এটা ট্ৰেডমিলটো এটা ইনোভেশ্যনৰ এক্সাম্পল কেনেকৈ ইনোভেশ্যনৰ এক্সাম্পল যে সাপোজ আমি যেতিয়া ট্ৰেডমিলত আমি কি কৰোঁ যে আমাৰ সাপোজ বাহিৰত খোজ কাঢ়িবলৈ যাব লাগে দৌৰিবলৈ যাব লাগে কি হ'ব সেইটো ৰেগুলাৰ নহয় কাৰণ কেলে কেতিয়াবা আপোনাৰ বতৰ বেয়া থাকিব ৰ'দ দিব বৰষুণ দিব অখৰা মখৰা ৰাস্তা আপুনি উজুতি খাই পৰিব আৰু মানুহক জবাব দি থাকিব লাগিব যে আপুনি কলৈ গৈছে কি কৰিছে কেতিয়াবা গ'লেও জবাব দিব লাগিব নগ'লেও জবাব দিব লাগিব গতিকে আমি কি কৰোঁ তাৰ সলনি ঘৰতে কৰোঁ এতিয়া কি হ'ল আপুনি যেতিয়া খোজ কাঢ়ে তেতিয়া কি হয় আপুনি গ্ৰাউণ্ডখন ৰৈ থাকে আৰু আপুনি মুভ কৰি থাকে এতিয়া আমি সেই বস্তুটো সলাই দি পেলাই কি কৰিলো যে গ্ৰাউণ্ডখন চলি থাকক আৰু আপুনি একে জেগাতে থাকক সেইটো হ'ল ট্ৰেডমিল বস্তুটো ওলটাই দিলো এবাৰ ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত এটা বস্তু আছে এলগো ট্ৰেডিং বুলি এলগো ট্ৰেডিংটো তেনেকে এটা ইনোভেটিভ প্ৰিন্সিপলৰ এক্সাম্পল এইটো ফাইনেন্সৰ এক্সাম্পল এই বস্তুটো এনেকুৱা যে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ ট্ৰেডিঙৰ নাম শুনিছে চাগে তাত কি হয় আপোনাৰ ধৰক এই প্ৰাইচটো কমে এনেকুৱা হৈ থাকে এতিয়া যদি আপোনাক এটা কম্পিউটাৰ ছফটৱেৰৰ যোগেদি যদি আমি কৰিবলৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ইমান ফাষ্ট কৰিব যে তাত লছ হোৱাৰ চান্সটো খুব কম এই বস্তুটোৰ এক্সাম্পলটো দিবলৈ মই বেলেগ এটা বস্তু দেখুৱাই দিছোঁ সাপোজ লছ ঠিক আছে ইয়াত আপোনাৰ এটা গাঁত এটা আছে ৰাস্তাত আৰু আপোনাৰ ওচৰত এখন গাড়ী আছে মই দুটা এক্সাম্পল গাড়ীয়ে দিছোঁ দেই এখন গাড়ী আছে এই গাড়ীখন এতিয়া আপুনি নৰ্মেল স্পীডত যদি চলাই যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি কি হ'ব এই গাঁতটোৰ ভিতৰত সোমাই যাব গতিকে এই গাঁতত সোমাই গ'লে আপোনাৰ লোকচান নহ'ব জানো গতিকে ইয়াৰ পৰা বাচিবলৈ আপুনি কি কৰিছে খুব জোৰত গাড়ীখন চলাই লৈ গুচি গ'ল তেতিয়া আপুনি এই গাঁতটো থাকিলেও গাঁতত আপুনি সোমাই লাগি নধৰে ইট ইজ এন এক্সাম্পল এলগো ট্ৰেডিং ইজ লাইক দিছ খুব হাই ফ্ৰিকুৱেঞ্চি ট্ৰেড হয় গতিকে লোকচান হোৱাৰ চান্সটো খুব কম থাকে ঠিক আছে আৰু এটা এই ভেকচিনেশ্যনৰ নিচিনা এটা এক্সাম্পল হ'ল ইনভইচ ডিছকাউণ্টিংটো কেনেকুৱা সাপোজ ধৰি লওক আপোনাৰ ওচৰত ধৰি লওক আপুনি এটা কোম্পানী এটাৰ আপুনি মালিক মেনেজাৰ আৰু আপোনাৰ ওচৰত আপুনি সাপোজ বটলিং কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ওচৰত সাপোজ এটা ডাঙৰ কোম্পানী আহিলে সাপোজ ৰিভাৰ্ছ মেনুফেকচাৰিং কোম্পানী সাপোজ কোকা-কোলা আহিলে কোকা-কোলাই ক'লে যে মোক 1 লাখ বটল লাগিব ভাই 1 লাখ বটল লাগিব 1 লাখ বটল মোক 2 মাহৰ ভিতৰত মোক দিব লাগিব আৰু তাৰ 3 মাহৰ পাছত তোমালোকে পইচাটো পাবা এতিয়া কি হ'ল আপুনি যদি পইচাটো এতিয়া লাগে বুলি কয় তেতিয়াহ'লে হেৰিয়ে আপোনাক নিদিয়ে সেই ডাঙৰ কোম্পানীটোৱে আপোনাক অৰ্ডাৰটো নিদিয়ে বেলেগক দি দিব কাৰণ বেলেগে তেনেকে সেই পইচাটো সোমাবলৈ ৰেডি আছে এতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব আপুনি অৰ্ডাৰটো ল'ব লাগিব আৰু সেই অৰ্ডাৰটো ফুলফিল কৰিবলৈ হ'লে আপুনি কি কৰিব লাগিব আপোনাৰ ৰ মেটেৰিয়েল এক্সট্ৰা লাগিলে মানুহ এক্সট্ৰা লাগিলে সেইবোৰ চেলেৰীৰ কথা আছে 5 মাহ আপুনি তেনেকে চলিব লাগিব গতিকে আপোনাক যিখন ইনভইচ আপুনি অৰ্ডাৰটো একচেপ্ট কৰি সেই ডাঙৰ কোম্পানীটোৰ পৰা যিখন ইনভইচ ল'লে সেই ইনভইচখন আপুনি ওচৰৰ কাৰোবাক পইচা থকা মানুহক বিকিবলৈ চেষ্টা কৰিলে বিকিবলৈ কিমানত বিকিলে সেইটো 10 লাখ টকা আছিলে আপুনি ক'লে যে এইটো মই 9 লাখ টকা তই মোক 9 লাখ টকা দে এই ইনভইচখন মই তোক দি দিছো তই 5 মাহ পাছত সেই পইচাটো কোকা-কোলাৰ পৰা এখন দেখুৱাই পেলাই লৈ ল'বি এইটো হ'ল ইনভইচ ডিছকাউণ্টিং ইয়াতো সেই একেটা কথাই হৈছে যে পাছত যিটো কাম হ'ব সেইটো আগতেই কৰি দিয়া হৈছে যাতে বস্তুটো চলাব পৰা যায় এনেকুৱা আপুনি দেখিলে যে এই মই যিবোৰ প্ৰিন্সিপলৰ এক্সাম্পল দিবলৈ গৈছো সেই প্ৰিন্সিপলবোৰ ভেৰি ৱাইড ভেৰাইটিত এপ্লাই হৈছে very wide বেলেগ ইন্ডাষ্ট্ৰীত বেলেগ সাবজেক্টত এপ্লাই হৈছে আৰু ইভেন আমাৰ ডেইলি লাইফতো এপ্লাই হৈছে
ঠিক আছে এতিয়া মই প্ৰিন্সিপলৰ কে যিমান গিটা পাৰো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিম ফাৰ্স্ট প্ৰিন্সিপলটো মই ইন্ট্ৰোডিউস কৰিবলৈ গৈছো ফাৰ্স্ট আৰু এটা কথা এক্সাম্পল কিছুমান দিম এক্সাম্পলবোৰ কিন্তু খুব টেকনিক্যাল এক্সাম্পল মই এভয়েড কৰিছো যিমান পাই সহজ এক্সাম্পল দি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছো কিন্তু হেতুৱে আপুনি নাভাবিব যে এক্সাম্পলবোৰ সহজ কাৰণে প্ৰিন্সিপলবোৰ খুব অদৰকাৰী প্ৰিন্সিপলবোৰ ভেৰি পাৱাৰফুল প্ৰিন্সিপল আৰু এইবোৰ আপুনি এই একেবোৰ প্ৰিন্সিপলকে যিসকলে এই প্ৰিন্সিপলবোৰ বিচাৰি উলিয়াইছিলে তেওঁলোকে দাবী কৰিছে আৰু তেওঁলোকে এস্টাবলিশ কৰিছে যে এই প্ৰিন্সিপলবোৰ আপুনি ইনভেনশন পেটেন্ট লিটাৰেচাৰটো সেই একেবোৰ প্ৰিন্সিপলকে বিচাৰি পাব গতিকে সেই কাৰণে আপুনি ডিসকাউন্ট নকৰিব এক্সাম্পলবোৰ চাই পেলাই এইবোৰ কম পাৱাৰফুল বা অদৰকাৰী প্ৰিন্সিপল বুলি গ্ৰহণ নকৰিব সেইটো আপোনাৰ ভুল হ'ব আপুনি কৰিব পাৰে আপোনাৰ ভুল হ'ব ঠিক আছে এতিয়া মই এটা প্ৰিন্সিপল আৰু ধৰক এই যেটো ট্ৰিজ থিওৰি এটো এটা কোৱাটো দৰকাৰ যে আপোনাৰ ধৰক সেলৰ এজনৰ কাৰণে মেপখন যিমান দৰকাৰ আমাৰ ট্ৰিজৰ যেটো আইডিয়া ট্ৰিজৰ যেটো ফ্ৰেমৱৰ্ক হেতু এজন ইনভেন্টৰৰ কাৰণে এই সিমানেই দৰকাৰ ঠিক আছে এতিয়া মেপখন সেলৰজনে বাৰে বাৰে চাই থাকে যেতিয়া তেওঁ বিপদত পৰে তেতিয়া তেওঁ মেপখন চাবলৈ আহে ঠিক আছে গতিকে এইটো ধৰক এটা আৰু তেনেকৈ এলজেব্ৰা মেথমেটিক্সৰ প্ৰবলেম সলভ কৰিবৰ কাৰণে এলজেব্ৰা কিমান দৰকাৰ আমি জানো আৰু সেই একে ধৰণে ট্ৰিজৰ যিকিটা প্ৰিন্সিপল সেই প্ৰিন্সিপল কিটা আপোনাৰ ইনভেন্টৰ এজনৰ কাৰণে বা ইনোভেটৰ এজনৰ কাৰণে ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু লেডাৰ হাই জাম্পাৰ সাপোজ এজন মানুহে হাই জাম্পিং কৰিব পাৰে হাই জাম্পিং কৰিব পাৰে তেওঁ হাই জাম্প কৰি পেলাই ইমান ওপৰলৈ যাব পাৰে এতিয়া তেওঁক যদি আপুনি লেডাৰ এটা দি দিয়ে তেনেহলে সেই লেডাৰৰ ওপৰত উঠি পেলাই তেওঁ আৰু ওপৰত যাব পাৰিব গতিকে এই ট্ৰিজৰ থিওৰিটো সেই তেনেকুৱা নিচিনা এটা বস্তু এজন ইনভেন্টৰক যদি দিয়ে তেওঁ আৰু ভাল ইনভেনশন কৰিব পাৰিব ফাৰ্স্ট প্ৰিন্সিপলটো হ'ল সেগমেন্টেশন এক মিনিট হা segmentation as an inventive principle এতিয়া ধৰক এইটো বস্তু কি আমি তিন ধৰণে এইটো সেগমেন্টেশন কৰিব পাৰো যে ডিভাইড এন অবজেক্ট ইনটু ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাৰ্টস এটা বস্তু আছে হেতু বেলেগ বস্তুলৈ ভগাই পেলাও ঠিক আছে আৰু এটোৰ এক্সাম্পল কেনেকুৱা পাৰে আমাৰ যিবোৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি আউটলেট হেবোৰ এক্সাম্পল হ'ব পাৰে ডিভাইড এন অৰ্গানাইজেশ্যন ইনটু ডিফাইন্ড প্ৰডাক্ট চেণ্টাৰ্ছ আমাৰ যিবোৰ ডিপাৰ্টমেন্ট কলেজ এখনৰ ভিতৰত যিবোৰ ডিপাৰ্টমেন্ট হেবোৰ আচলতে এই সেগমেন্টেশনৰ এক্সাম্পল বা সাপোজ আমি SWOT এনালাইসিস কৰিব লাগে এটা অৰ্গানাইজেশ্যনৰ নেকৰ হেৰি কৰোঁতে আপোনালোকে কৰিছে চাগে SWOT এনালাইসিস এই SWOT এনালাইসিসটোত কি কৰিছো আমি ষ্ট্ৰেংথবোৰ বেলেগকে এটা সেগমেন্টত ভাগ কৰিছো উইকনেছবোৰ এটা সেগমেন্টত ভাগ কৰিছো অপৰচুনিটিবোৰ এটা সেগমেন্টত ভাগ কৰিছো আৰু থ্ৰেটবোৰ এটা সেগমেন্টত ভাগ কৰিছো এটা হেৰি এনেকে লিষ্ট কৰিছো গতিকে এই লিষ্টবোৰৰ পৰা আমাৰ ওচৰত এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক এটা ওলাই আহিছে এইটো এটা সেগমেন্টেশনৰ এক্সাম্পল Suppose separate teachers common room for individual departments এইটো এটা সেগমেন্টেশনৰ এক্সাম্পল এটা মিন বাছাটো এটো অকমান বেছি specific হ'ব এটো মই এভয়েড কৰিছো ঠিক আছে এটা এম্পাৱাৰমেন্ট সেকেন্ড হ'ল মেক এন অবজেক্ট ইজি টু ডিসএসেম্বল আমাৰ ডিসএসেম্বল কৰিবলৈ সহজ হোৱাকে আমি বস্তু এটা বনাইছো ঠিক আছে ধৰি লওক flexible manufacturing system আৰু ধৰক আমাৰ কলেজ এডমিশন কমিটি এটো এক্সাম্পলে মোৰ মন লাগিলে এটো কেনেকুৱা যে সাপোজ মই যেটো কলেজৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহ আছে বুলি মই ধৰি লৈছো হিকানে এবোৰ এক্সাম্পল দিছো কলেজ এডমিশন কমিটিখন কেতিয়া ফৰ্ম হয় যেতিয়া এডমিশনৰ সময় হ'ব হেতু সময়ত এডমিশন কমিটিখন ফৰ্ম হ'ল আকৌ যেতিয়া এডমিশনৰ প্ৰসেস শেষ এখন কমিটিৰ কাম নাই এখন ডিজলভ হ'ল আকৌ অহা বছৰ আকৌ এখন কমিটি নতুনকৈ হ'ল ঠিক আছে গতিকে এই কমিটিখনক গুটে যিকিদিন তেওঁলোকে কাম কৰিলে হেতু হিচাপত প্ৰিন্সিপালে কিবা এটা ৰেমুনাৰেচন দিলে আৰু সেই গুটে বছৰটো তেওঁলোকক পালি থকাৰ একো অৰ্থ নাই এটো ইউজ টেম্পৰাৰী ওয়াৰ্কাৰ্স অন এ শৰ্ট টাৰ্ম প্ৰজেক্টস ঠিক আছে মানে এটো এটা মেক এন অবজেক্ট ইজি টু ডিসএসেম্বল কমিটি বুলি কলে আমি গম পাওঁ এখন টেম্পৰাৰী next increase the degree of fragmentation or segmentation etu hol segmentation ba fragmentation amar jeta empowerment boli je koi thako dhok panchayat raj to tar example hobo pare ekhon panchayat thik ase suppose etu eta panchayat area yat jibur beneficiary ase he beneficiary bure jibur government scheme or benefit lobo pare ba nware hetu decide koribole panchayatok প্ৰত্যেকখন পঞ্চায়তকে এম্পাৱাৰ কৰি দিছে যে এইখন পঞ্চায়তৰ যিবোৰ ডিসিশন বেলেগ এখন পঞ্চায়ততে লব নোৱাৰে বা লোৱাৰ দৰকাৰ নাই এখন পঞ্চায়তত আকৌ হেতু বেলেগ এটা কৰিব এইটো সেগমেন্টেশন হৈ গৈছে এটা সেন্ট্ৰেল মনিটৰিংৰ ইমান প্ৰয়োজনটো নাই আৰু ইখন পঞ্চায়তে সিখন পঞ্চায়তক
ইন্টাৰফেয়াৰ কৰাৰ একো কাম নাই গতিকে বস্তুটো একেটাই আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেন্টটো যেটো প্ৰিন্সিপল লৈ পেলাই বনাইছে বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেন্টবোৰ আমাৰ পঞ্চায়তী ৰাজৰ এম্পাৱাৰমেন্টৰ আইডিয়াটো পঞ্চায়তবোৰ সেই একেটা আইডিয়াকে বনাইছে কিন্তু সব তাৰ যিবোৰ ইম্প্যাক্ট হৈছে ইম্প্যাক্টবোৰ কিমান বেলেগ বেলেগ ঠিক আছে তাৰপৰা এক্সাম্পল আৰু আছে মডুলাৰ ফাৰ্নিচাৰটো এটা এক্সাম্পল হ'ব পাৰে ঠিক আছে মাৰ্কেট সেগমেন্টেশনটো এটা এক্সাম্পল হ'ব পাৰে এইটো ধৰক যে আমি মাৰ্কেট সেগমেন্টেশন এটা কোম্পানী যেতিয়া কৰে প্ৰডাক্টৰ কাৰণে ডেমোগ্ৰাফি হিচাপে কৰে সাইকোগ্ৰাফি হিচাপে কৰে বিহেভিয়ৰাল হিচাপে কৰে আৰু জিওগ্ৰাফিক সেগমেন্টেশন কৰে ঠিক আছে এইটো মেইন ফ্ৰেম কম্পিউটাৰ পাৰ্সোনাল কম্পিউটাৰ চেঞ্জ কৰিলে লাৰ্জ ট্ৰাক বাই ট্ৰাক এণ্ড ট্ৰেইলাৰ কৰিলে ঠিক আছে মডুলাৰ ফাৰ্নিচাৰ হৈ গ'ল আগৰ নিচিনা এতিয়া মডুলাৰ ফাৰ্নিচাৰ মানে আপোনালোকে ভাঙি চিঙি লৈ য'তে ত'তে লৈ গ'ল আকৌ জেগাত লগা লাগে আকৌ খুলিলে আকৌ লগালে তেনেকুৱা কৰি থাকিব পাৰে এইবোৰ কিবা ধৰণৰ ইনোভেশন আগতকে বস্তুটো ভাল হৈছে এইখিনি বস্তু মই স্কিপ কৰিছো সেকেন্ড টাইমৰ কথা লক্ষ্য ৰাখি মই কিছুমান বস্তু স্কিপ কৰিছো সেকেন্ড প্ৰিন্সিপলটোলৈ আহিছো এইটো হল টেকিং আউট ঠিক আছে টেকিং আউটটো কি যেটো বস্তু দৰকাৰ নাই যেটো পাৰ্টৰ দৰকাৰ নাই সেই বস্তুটো আমি অপৰাই দিছো বা সাপোজ যেটো বস্তু ডিসএডভান্টেজটো মিনিমাইজ কৰিছো আৰু ইন্টাৰফাৰিং পাৰ্ট অফ প্ৰপাৰ্টি সেই বস্তুটোৰ পৰা বেলেগ কৰি দিছো এইটো হল টেকিং আউট এটো এক্সাম্পলটো কি সাপোজ সেপাৰেট এন্ড কেনেকে কৰিম আমি সেপাৰেট এন্ড অবজেক্ট ইন্টাৰফাৰিং পাৰ্ট অফ প্ৰপাৰ্টি ফ্ৰম এন অবজেক্ট অৰ সিঙ্গল আউট দা নেসেসারি পাৰ্ট যেটো দৰকাৰী হেতু আমি উলিয়াই লৈ আহো ঠিক আছে এটা এনেকুৱা সাপোজ এটা জেগাত সাপোজ এটা আমাক কম্প্ৰেছ দেয়াৰ লাগে এই ৰুমটো কিন্তু আমাৰ ওচৰত যেটো কম্প্ৰেছৰ আছে সেই কম্প্ৰেছৰটো নয় খুব শব্দ কৰি থাকে তেতিয়াহলে আমি কি কৰিম কম্প্ৰেছৰটো ইয়াত ৰখাৰ হলনি এই ৰুমটোৰ ভিতৰত থাকিলে কি হ'ব নয়েজটো হৈ থাকিব এটা নয়েজটো লেট আস টেক আউট দা নয়েজ পাৰ্ট আমি কম্প্ৰেছৰটোকে বেলেগ এটা জেগাত ৰাখিলো আৰু তাৰ পৰা ইয়াৰটো এই ৰুমটোলৈ কম্প্ৰেছ দেয়াৰটো লৈ আহিলো কিবা এটা ধৰণে তেতিয়া কি হ'ল সেই যেটো অদৰকাৰী পাৰ্টটো নয়েজি পাৰ্টটো আমাৰ পৰা আঁতৰ হৈ গুচি গ'ল ঠিক তেনেকে একে ধৰণে সাপোজ এটা জেগাত আমাক লাগে সাপোজ লাইট লাগে আমাক লাইট লাগে এই স্পেসটো আমাক লাইট লাগে কিন্তু আমাৰ ওচৰত যেটো লাইট সোর্স আছে সেই লাইট সোর্সটোৱে জেগাটো গৰম কৰে তেতিয়াহলে আমি কি কৰিম তেতিয়াহলে আমি এই লাইট সোর্সটো আমি বেলেগ জেগাত ৰাখিলো আৰু তাৰ পৰা ফাইবাৰ অপটিক্স বা লাইট পাইপ দি পেলাই আমি লাইটটো লৈ আহিলো যেহেতু দূৰত আছে এতিয়া লাইট সোর্সটো গতে তাৰ পৰা যেটো হিট হ'ব সেই হিটটোৱে এই জেগাটো হট কৰিব নোৱাৰিব হিটিং কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু পোহৰটো একেধৰণে পাই থাকিব Excuse me, Dr. Bhattacharya. Yes. Excuse me. Your screen, part of your screen is darkened. The complete screen is not visible. Is it the left or right part? And not the left to right part. I mean, segments are obscured. Okay. So is it the upper middle part? Upper middle part, yeah, upper part and lower part. Two segments are obscured. Only two sentences are visible. Okay, now? No. Okay. So can you see the annotations? মই যিবোৰ স্ক্ৰিনত লিখি আছো আঁকি আছো এইবোৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে নে Devobroto, can you hear me? Hello. Devobroto. মই স্ক্ৰিনত যিবোৰ লিখি আছো বা আঁকি আছো এইবোৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে নে নাই পোৱা Devobroto, can you hear me? A part of your screen is obscured. The entire screen is not visible. Dark. Is it so the annotations are not visible, no? Now it is visible, yes. Visible. Now it is visible. See the drawings I am making? Yes. Can you see the drawings I am making on the screen? No. Is it visible on the YouTube? Not visible in YouTube also. Okay. Now the slide is screen is visible. The screen is visible. How to apply it? Earlier a part was obscured. Okay, please carry on. Okay. Not visible in YouTube also. Okay.
maybe because of that it is happening now. So the part of the screen you are not you are unable to see. Is it changing from screen to screen, or it is the same part not being not visible? Current screen is visible. The entire screen is visible nicely. Okay. So what I was talking about. Okay, so we can separate the property or say I have given this. So one example I have given that the sound of a barking dog without the dog as a burglar alarm. ঠিক আছে আমাৰ সব কুকুৰটো নাই কিন্তু কুকুৰটোৰ যিটো সাউন্ড সেইটো আমাক হলে সৰক ভয় খুৱাবলৈ সেইটো যথেষ্ট ঠিক আছে তে সেই বস্তুটো লৈ পেলাই আমি কৰিব পাৰোঁ দেখিছা নাই হেইটো এনোটেশনটো ঠিক আছে হ'ব হ'ব ওকে আৰু এক্সাম্পল অনলাইন শ্বপিং একেধৰণে অনলাইন শ্বপিংটো হ'ল এটা এক্সাম্পল কাৰণ কেলে এতিয়া আপোনাৰ বজাৰলৈ যোৱা বুলি ক'লে আপুনি কাপোৰ কানি ৰেডি হ'ব লাগিব কাপোৰ কানি কিনি ৰেডি হ'ব লাগিব বজাৰ খোলা সময়ত আপুনি যাব লাগিব হা বজাৰ খোলা সময়ত আপুনি যাব লাগিব আৰু ধৰক আপুনি লগত কোন যাব সেইবোৰ ঠিক কৰিব লাগিব বহুত প্ৰবলেম আছে হা আপোনাৰ ওচৰত কেছ পইচা থাকিব লাগিব এই অনলাইন শ্বপিংত সেই গোটেই প্ৰবলেমবোৰে আঁতৰ হৈ গুচি গ'ল we have taken out all the difficult parts from the shopping ঠিক আছে আৰু বস্তু কঢ়িয়াই আনিব লাগিব এইবোৰ প্ৰবলেম নাই ডিসটেন্স এডুকেশ্যনটো মই কৈছো একেধৰণে একো প্ৰবলেম নাই এটা লাইভ টেলিকাষ্ট এনজয় কৰোঁতে মানুহজন গৈ পেলাই তাত ৰ'দে বৰষুণে থিয় হৈ থকাৰ দৰকাৰ নাই এই সেই পাৰ্টটো আঁতৰাই দিয়া হৈছে লাইভ টেলিকাষ্ট ঠিক আছে এইটো সেই টেকিং আউটৰ এক্সাম্পল আৰু এটা এক্সাম্পল স্কাংক ৱৰ্কাৰ্ছ মানে আচলতে এইটো আপোনাৰ নাসাৰ এটা প্ৰজেক্ট তাত মানে ধৰক সিক্ৰেট প্ৰজেক্ট কিছুমানত কাম কৰিবলৈ আপোনাৰ অটনমি দিয়া হয় মানুহ কিছুমানক সেই যিবোৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত কনষ্ট্ৰেইনবোৰ আঁতৰাই দিয়া হৈছে মানে we have taken out the constraints ঠিক আছে এইটোৰ এক্সাম্পলটো ধৰক আমি দুই ধৰণে ক'ব পাৰোঁ অকমান ফানিও হ'ব পাৰে যেটো এই অনুপম খেৰ সাপোজ পুলিচ ইন্সপেক্টৰ আৰু তেওঁ অক্ষয় কুমাৰ তেওঁৰ লগত কাম কৰি থকা সিক্ৰেট এজেন্ট অক্ষয় কুমাৰৰ ওপৰত কোনো বাধ্যবাধকতা নাই ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কলেজত কিছুমান কলেজত দুই মানুহ থাকে মানে অথৰিটি লগত খুব ভাল হৈ লয় আৰু তেওঁলোকৰ অহাৰ যোৱাৰ থকাৰ কাম কৰাৰ ক্লাছ কৰাৰ কাম কৰাৰ কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত বাধ্যবাধকতা নাথাকে সেইবোৰ কেলে নাথাকে সেইবোৰ মানুহক সুধিলেহে গম পোৱা যাব ইয়াত গম নাপাব থাৰ্ড এটা প্ৰিন্সিপল হৈছে চেঞ্জিং দা লোকেল কোৱালিটি ঠিক আছে এইটো এটা ইনভেন্টিভ প্ৰিন্সিপল এইটো কেনেকৈ এপ্লাই হয় আমি চাওঁ হওক এটা অবজেক্টৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আমি ইউনিফৰ্ম বা নন ইউনিফৰ্মলৈ চেঞ্জ কৰিলো এটা এক্সটাৰ্নেল এনভাইৰনমেন্টৰ ইনফ্লুয়েন্সটো আমি ইউনিফৰ্ম বা নন ইউনিফৰ্মলৈ চেঞ্জ কৰিলো সাপোজ বস্তু এটাক যদি ক'ৰবাত গ্ৰেডিয়েন্ট এটা এপ্লাই কৰিব পাৰি যে টেম্পাৰেচাৰ গ্ৰেডিয়েন্ট যে প্ৰেছাৰ গ্ৰেডিয়েন্ট ডেন্সিটি গ্ৰেডিয়েন্ট এইবোৰ যদি আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰ হেৰি হ'ব পাৰে এইটো এক্সাম্পল হ'ব পিএন জাংচনটো যিটো এইটো আমি এব্ৰাপ্ট গ্ৰেডেড জাংচন আৰু এটা পাইছো আমি যে এটা সাপোজ এটা কনস্ট্যান্ট ডেন্সিটি গ্ৰেডিয়েন্ট জাংচন ঠিক আছে এনেকৈ ধৰণৰ আমি এপ্লিকেশ্যন হ'ব পাৰে এইবোৰ এডভান্টেজ ডিসএডভান্টেজ আমি এই টেকনিক্যাল হিট চাই ল'ব পাৰোঁ এতিয়া ধৰক লোকেল কোৱালিটি মানে কি সেই বস্তুটোৰ ভিতৰত প্ৰডাক্টৰ ভিতৰত বেলেগ জেগা আছে সেই বেলেগ পাৰ্টবোৰত আমি বেলেগ সেই স্পেচিয়েলিটি এড কৰিছো সাপোজ আমাৰ ওচৰত এটা লাঞ্চ বক্স আছে লাঞ্চ বক্সটোত আমি স্পেচিয়েল কম্পাৰ্টমেন্ট দিছো গৰম বস্তু ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু ঠাণ্ডা বস্তু ৰাখিবৰ কাৰণে ঠিক আছে আৰু তেনেকৈ লিকুইড ৰাখিবৰ কাৰণে লাঞ্চ বক্সত আকৌ বেলেগ জেগা দিয়া আছে এই যে বেলেগ ফেজৰ বস্তু ৰখা হৈছে সেইটো কাৰণে কি হৈছে কম্পাৰ্টমেন্ট এটা বেলেগ ধৰণে বনাব লগা হৈছে তাৰমানে লোকেল কোৱালিটিটো চেঞ্জ কৰা হৈছে তেনেকৈ পেন্সিল উইথ এন ইৰেজাৰ এইটো কি যে মেক ইচ পাৰ্ট অফ এন অবজেক্ট ফুলফিল ডিফাৰেণ্ট এণ্ড ইউজফুল ফাংচন তাৰমানে ধৰক পেন্সিলটো আমি লিখিবলৈ ইউজ কৰোঁৱে তাৰ টিপটো একো কামত লাগি নাথাকে সেই টিপটোত আমি ইটো পাৰ্ট মানে ৰিয়াৰ পাৰ্টটো ওপৰত থকা পাৰ্টটোত আমি ইৰেজাৰ এটা লগাই দিলোঁ তেতিয়া কি হ'ল সি এটা তাৰ কমপ্লিমেণ্টাৰী লগতে কামত অহা কাম এটা কৰিব পাৰিলে লোকেল কোৱালিটিটো চেঞ্জ হ'ল সেই যিটো ৰিয়াৰ পাৰ্টটোৰ ৰিয়াৰ লোকেশনটোৰ কোৱালিটিটো চেঞ্জ হ'ল হেমাৰ উইথ নেইল পুলাৰ ঠিক আছে আগফালে হেমাৰ কাম কৰিব পাছফালৰ পাৰ্টটো নেইল পুলাৰ কাম কৰিব পাছফালটো বেলেগ কামত নালাগে তেনেকৈ মাল্টি ফাংচনেল টুল সাপোজ আমাৰ ওচৰত যিবোৰ চুইচ নাইফ টাইপৰ বস্তু থাকে যে একেলগে আপুনি মাছৰ বাকলি গুচাব পাৰিব প্লায়াৰ হিচাপে কাম কৰিব পাৰিব ৱায়াৰ ষ্ট্ৰিপাৰ হিচাপে কাম কৰিব পাৰিব একেটা বস্তুতে বহুত ধৰণৰ কাম থাকিব পাৰে ঠিক আছে এইটো হ'ল কি চেঞ্জিং দা লোকেল কোৱালিটি দিছ ইজ এ ইনভেন্টিভ প্ৰিন্সিপল
asymmetry is also an inventive principle. Kenake asol kotha hol je problem ta apuni he principle to apply kori pela eta problem solve koribo paribo lagibo hetu kotha hol hetu aru he principle to apuni ketia apply koribo jetia apnar he problem to he principle to jogedi solve koribo para problem to arise hobo tetia kotha to he tenekwa ঠিক আছে এটা আপোনাৰ সব আমি অ্যাস্টিগমেটিক অপটিক্স ফিজিক্সৰ মানুহখিনিয়ে জানে যে আমি এপ্লাই কৰি পেলাই আমি কালাৰ মাৰ্জ কৰিবলৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এটা বুজিলে যদি সিমেট্ৰিক্যাল যদি বস্তুটো সিমেট্ৰিক্যাল আছে এসিমেট্ৰিক্যাল কৰি দিয়ক আৰু যদি বস্তুটো এসিমেট্ৰিক্যাল হৈ আছে তেলে আৰু বেছি এসিমেট্ৰিক্যাল কৰি দিয়ক তেতিয়া প্ৰবলেমটো সলভ হ'ব আৰু এটা মাৰ্জিং ঠিক আছে মাৰ্জিং ইজ অলসো এ ইনভেন্টিভ প্ৰিন্সিপল এতিয়া মাৰ্জটো কি একে ধৰণৰ বস্তু আমি একে ধৰণৰ বা সিমিলাৰ অবজেক্ট আমি কি কৰিব পাৰোঁ একেলগ কৰিব পাৰোঁ যে পাৰ্সোনাল কম্পিউটাৰছ অন এ নেটৱৰ্ক আমি একেলগ কৰি পেলালো তেতিয়া আমাৰ নেটৱৰ্কৰ কম্পিউটাৰছ হৈ গ'ল যে বহুত মাইক্ৰ প্ৰচেছৰ একেলগে আমি কি কৰিব পাৰোঁ যিবোৰ হাই কম্পিউটিং ফেচিলিটি সেইবোৰ একেলগে বহুত প্ৰচেছৰ ষ্টেক কৰি থোৱা থাকে এটা ওপৰত এটা তেনেকৈ ঠিক আছে সাপোজ আৰু ধৰক আপোনাৰ এইটো এটা কি মেক অপাৰেশ্যন কন্টিগুয়াছ অৰ প্যাৰালাল ব্ৰিং দেম টুগেদাৰ in time ঠিক আছে তাৰমানে সাপোজ আপুনি এটা মেডিকেল ইকুইপমেন্ট ইনস্ট্ৰুমেন্ট এটা উলিয়ালে যিটোৱে একে সময়তে আপোনাৰ কি কৰিব পাৰে ব্লাড স্যাম্পল অফ ব্লাড প্যাৰামিটাৰ বহুত একেলগে আপোনাৰ এনালাইজ কৰিব পাৰে আপুনি এবাৰ ব্লাড দিলে তাতে বহুত টেষ্ট আপোনাৰ হৈ যাব লিভাৰ ফাংচন টেষ্ট ঠিক আছে ব্লাড সুগাৰ আৰু কিবা কিবি বহুত একেলগে হ'ব পাৰে মালচিং লন মাৰ এটা কি হ'ল আপোনাৰ আপুনি ঘাঁহ কাটিলে ঘাঁহ কাটি পেলাই ঘাঁহবোৰ কটাৰ পিছত ক'ত জমাব সেইবোৰ লগতে স্প্ৰেড কৰি পেলাই এই ঘাঁহতে ছটিয়াই গুচি গ'ল সেইবোৰে আকৌ নতুন ঘাঁহ গজাত সহায় কৰিব আৰু এটা হিট ইনসুলেশন হিচাপে কাম কৰিব এইবোৰ ধৰক তেনেকুৱা এপ্লিকেশন মাৰ্জিং দুটা বস্তু একে ধৰণৰ দুটা বস্তু একেলগ কৰি পেলাইছে ঠিক আছে এইটো আৰু এটা এক্সাম্পল ওয়েদাৰ ফৰকাস্টিং আমব্ৰেলা ঠিক আছে এই বস্তুটো মোৰ পাৰ্টিকুলাৰলি সাপোজ এটা আমব্ৰেলা আছে আমব্ৰেলাটো আমাক কেতিয়া লাগে আমব্ৰেলাটো বৰষুণৰ সময়ত লাগে ঠিক আছে এতিয়া বৰষুণৰ লগত ৰিলেটেড বস্তুটা কি যে বতৰটো ভাল নে বেয়া আপুনি গম পাব পৰা যদি এটা সিস্টেম এটা থাকে তেতিয়া হলে আপুনি সহজ হ'ব এতিয়া কি হৈছে এই বস্তুটো যেটো আমব্ৰেলা আছে এই আমব্ৰেলাটোত আমি কি কৰিলো এই হ্যান্ডলটোৰ তলত এটা বস্তু লগাই দিলো যে ওয়েদাৰ যদি বেয়া হয় তেতিয়া সি আমাক কিবা এটা ধৰণে ইন্ডিকেশন দিব সাপোজ ভিজুৱেল ইন্ডিকেশন বা সাপোজ অডিবল ইন্ডিকেশন কিবা এটা দিব যে বৰষুণ হ'ব ধৰিছে ভাই এই কোবাল যাও যদি হেইটো লৈ যা সাকটো লৈ যা ঠিক আছে আৰু এটা মাৰ্জিঙৰ এক্সাম্পল হল স্মাৰ্টফোনবোৰৰ মাৰ্জিঙৰ ইয়াতকে ভাল এক্সাম্পল স্মাৰ্টফোনতকে একো হ'বই নোৱাৰে ই সাপোজ মানুহৰ জীৱন সহজ কৰিবলৈ ফোনটোৱে মানুহৰ জীৱন সহজ কৰিলে আৰু তাৰ লগতে জীৱন সহজ কৰা বাকি যিমানবোৰ বস্তু আছিল সব আহি পেলাই স্মাৰ্টফোনত আহি সোমালে হা এলাৰ্ম আপোনাৰ ভিডিও চোৱা সিনেমা চোৱা ইন্টাৰনেট কৰা যত যিমান কাম আছে সব আহি পেলাই ইয়াতে মাৰ্জ হৈ গুচি গ'ল গতিকে মই ভাবো মাৰ্জিঙৰ এক্সাম্পল স্মাৰ্টফোনতকে আৰু একো হ'ব Universality as an inventive principle. Universality to an inventive principle হয় কেনেকে suppose কি হৈছে যে make a part of or object perform multiple functions and eliminate the need for other parts. Suppose এটা টুথব্ৰাছ আছে টুথব্ৰাছটোৰ লগত আপোনাক আধাৰ পাৰ্ট হিচাপে কি লাগে টুথপেষ্টটা লাগে এটা আমি কি কৰিছো টুথপেষ্টটো যদি আমি টুথব্ৰাছৰ হ্যান্ডেলডালটো সেই হাতত ধৰাৰ বাদে ভিতৰ পাৰ্টটোৱে কোন লাগে তাত যদি আমি টুথপেষ্ট ভৰাই দিব পাৰোঁ তেলে আমি কোবালে যাওঁতে সেই টুথব্ৰাছডাল লৈ গ'লে হ'ব টুথপেষ্টটো লৈ যোৱাৰ দৰকাৰ নাই ঠিক আছে তাৰপিছত এই লনমাৰৰ মই এক্সাম্পল দিছো এতিয়া ধৰক ইউনিভাৰ্সেলিটি কি একেটা বস্তুৱে বহুত কাম কৰিব পাৰে ঠিক আছে এইটো হ'ল ইউনিভাৰ্সেলিটি এটা ধৰক আমাৰ আৰু এটা এক্সাম্পল যে টিম লিডাৰ এখন মিটিং হৈ আছে মিটিংত যিজন টিম লিডাৰ আৰু এটা কাম কৰি আছে ৰেকৰ্ডাৰ তেওঁ মানে প্ৰসিডিং লিখি গৈ আছে আৰু টাইম কিপাৰ সময়টো চাই গৈ আছে ঠিক আছে গতিকে এও মাল্টিপল কাম কৰি আছে একেটা বস্তুৱে বহুত কাম কৰিছে একেটা ৰোলতে তেওঁ বহুত কাম কৰিছে বা কৰিব পাৰিছে সেইটো এটা ইনভেনশনৰ এক্সাম্পল তে আৰু দুজন মানুহ আমাক বেলেগকে নালাগে মিটিংখনত নেক্সট ডল এইটো ইমানেই ওয়াইডলি এপ্লাইড এক্সাম্পল যে এইটো আকৌ বুজোৱাৰ বেলেগকে দৰকাৰ নাই আপোনাক
যে সাপোজ আমাৰ যে বস্তুবোৰ যে আমাৰ ঘৰ কিচেনত বস্তু থবলৈ টেমাবোৰ যে কিনো এটা টেমাৰ ভিতৰত আৰু এটা টেমা তাৰ 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 ভিতৰত আৰু এটা টেমা এই টেমাবোৰ এইটো এটা নেষ্টেড ডলৰ এক্সাম্পল ঠিক আছে তাৰপিছত ধৰক দৰকাৰ হ'লে আমি এটা এটাকে উলিয়াই দিলো বহুত জেগা খাই গ'ল আৰু যদি আমাক জেগা বচাব লাগে গোটেই সোপা খালী হিচাপে এটাৰ ভিতৰত এটাকে ভৰাই থৈ দিব পাৰোঁ এটা স্পেচ ছেভিং হা আৰু এটা পৰ্টেবল অডিঅ' চিষ্টেম portable audio system to the microphone to transmitter ভিতৰত সোমাব transmitter to amplifier কেছটো ভিতৰত সোমাব audio system to portable হৈ গুচি গ'ল ঠিক আছে বেলেগ বেলেগকে লৈ ফুৰা দৰকাৰ নাই গতিকে make one part pass through the cavity in the other এনেকৈ আমাৰ ৰেডিঅ' এণ্টিনাবোৰ টানি যে দীঘল কৰি ল'ব পাৰি তেনেকুৱা ৰেডিঅ' এণ্টিনাবোৰ এক্সটেণ্ডিং পইণ্টাৰ ঠিক আছে জুম লেন্স কেমেৰাত ইউজ কৰা আমি জুম লেন্স এইবোৰ তাৰ এক্সাম্পল ঠিক আছে যে nested dollar example গাড়ীতে যেটো ইউজ কৰোঁ সিট বেল্ট ৰিট্ৰেকশন মেকানিজম সেইটো এই nested dollar example ঠিক আছে যদি সেই ৰিট্ৰেকশন মেকানিজম নাথাকিলে আপুনি ভাবক যে আপুনি কি কৰিলে সেটাও এনেই অলমি থাকিলে দীঘল হৈ পেলাই anti weight this is another example of say inventive principle anti-weight can go suppose এইবোৰ আমি ডেইলি লাইফত ইউজ কৰোঁ যে suppose আমাৰ ওচৰত আজিকালি আমি দেখো এই কিছুমান জায়গাত কলগছ নোহোৱা হৈ গৈছে গতিকে পিভিসি পাইপ মানুহে কিনে নাই দুমুৰে কেপ গিটা লগাই সিল কৰি দিয়ে আৰু পিভিসি পাইপটো কি হ'ব ভিতৰত এয়াৰ থাকিব গতিকে সেইটোৱে ইয়াত শৰ্ট কৰিবলৈ হেল্প কৰিব আৰু লগতে যিজন মানুহ উঠে তেওঁ ৱেইটটো সাপোৰ্ট কৰিব গতিকে ভুল হিচাপে আপোনাৰ পিভিসি পাইপ এখোপা একেলগ কৰি লগাই দিলে আপোনাৰ হৈ গ'ল সব এটা এডভাৰটাইজিং সাইন সাপোজ এডভাৰটাইজিং বেনাৰ লগাব লাগে বহুত ওপৰত মানুহ দেখাকে বহুত ডাঙৰ জেগা তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে এটা হ'ল যে আপুনি এটা ডাঙৰ এটা পোল এটা বনালে তাত লগাই ৰাখিলে কিন্তু এইটো বহুত খৰচ না আৰু সেইটো মানে মুভেবল নহয় আজি ইয়াত কিবা কাৰণে দিগদাৰ হৈছে বেলেগ এটা জেগালৈ লৈ যাব নোৱাৰে সেইটো কিন্তু তাৰ সলনি আমি যদি হিলিয়াম বেলুন ইউজ কৰোঁ হিলিয়াম বেলুনত এই এডভাৰটাইজিং সাইন্সৰ যিটো ৱেইট সেই ৱেইটটো সাপোৰ্ট কৰিবলৈ হিলিয়াম বেলুন যদি ইউজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ ওপৰত ওলমি থাকিব আৰু ৱেইটটো সাপোৰ্ট কৰি থাকিব এয়াৰক্ৰাফ্টৰ উইং যিটো সেট সেইটো কি আছে যে টু কম্পেনসেট ফৰ weight of an object make it interact with the environment say aerodynamic hydrodynamic buoyancy বা other force use কৰক এটা আমাৰ বাউণ্ডাৰী প্ৰিন্সিপল ইউজ কৰি পেলাই এয়াৰক্ৰাফ্টৰ উইংবোৰ ডিজাইন কৰা হয় সেইবোৰ আপোনালোকে সকলোৱে জানে এতিয়া ইয়াত ধৰক প্ৰিন্সিপল 9 10 11 এই তিনিটা মই একেলগে বুজাম হা একেলগে কৈছো গোটেইকেইটা ৰিলেটেড এটা হ'ল যে প্ৰিলিমিনাৰী এন্টি একচন মানে ধৰক কিবা এটা ভৱিষ্যতে কাম এটা হ'ব এই কামটো if it will be necessary to do an action with both harmful and useful effect বস্তুটাৰ ভাল এটা বেয়া এটা দুটা লৈ পেলাই ভৱিষ্যতে যদি কাম কৰিব লগা হয় সেই কামটো আগতে কৰিব লগা উল্টা কাম এটা কৰিলে আমি সেইটো harmful effectৰ পৰা বাচিব পাৰোঁ যেনে কেমিষ্ট্ৰি ধৰক বাফাৰ সলিউশন ইউজ কৰে to prevent harm from the extremes of pH ঠিক আছে এতিয়া আপুনি কি হৈছে কম্পিউটাৰটো আপোনাৰ যদি আপোনাৰ এনেই থাকে তেতিয়াহ'লে ইন্টাৰনেটটো লগাই থলে আপোনাৰ ভৱিষ্যতে আপোনাৰ কম্পিউটাৰটো হাৰ্ম হ'ব পাৰে ঠিক আছে সেইকাৰণে আপুনি আগতে সেই হাৰ্মফুল একচনটো প্ৰিভেন্ট কৰিবৰ কাৰণে আপুনি আগতে উল্টা কাম এটা কৰি থৈছে এন্টিভাইৰাছ সফটৱেৰ এটা লগাই থৈছে দিস ইজ অলসো এন ইনোভেটিভ এণ্ড ইনভেন্টিভ প্ৰিন্সিপল ঠিক আছে এন্টিভাইৰাছ সফটৱেৰ লগোৱাটো নহয় যে প্ৰিলিমিনাৰী এন্টি একচন এইটো এন্টিভাইৰাছ লগোৱা এইবোৰ এক্সাম্পল কিছুমান যে আপুনি ক'বলৈ বাহিৰলৈ ওলাই গৈছে ইউভি ৰে যে আপোনাক ডিষ্টাৰ্ব কৰিব তাৰ কাৰণে আপুনি আগতে প্ৰিভেন্টিভ মেজাৰ এটা লৈছে যে ছানস্ক্ৰীন লোশন লগাই গৈছে ঠিক আছে ক'বাত আপুনি সাপোজ আয়নাইজিং ৰেডিয়েচন আছে বুলি গম পাইছে তাত আপুনি লিড এপ্ৰন এটা পিন্ধি গুচি গৈছে তেতিয়া আপুনি তাৰ পৰা এক্সৰেৰ পৰা আপুনি বাচিব পাৰিছে ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পল এইবোৰ ইউজফুল এন্টি একচন preliminary action to ki preliminary action to ki the perform before it is needed the required change of an object either fully or partially ঠিক আছে এইটো যেটো ভ্যাকসিনেশনৰ মই एग्जांपल কৈছিলো যে ভৱিষ্যতে এটা হেৰি কৰাৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা গঢ়াৰ দৰকাৰ হ'ব সেইটো আমি আগতেই গঢ়ি লৈছো ঠিক আছে দৰকাৰ হোৱাৰ আগতে আমাৰ বেমাৰ হোৱা নাই তাৰ আগতে আমি ভ্যাকসিনেশন কৰি থৈছো এইটো আপু হে শেয়াৰ মাৰ্কেটৰ एग्जांपल আছে ষ্টপ লছ মানে কি আপুনি অৰ্ডাৰ এটা দি থলে এটা বস্তু কিনিবলৈ বা বিকিবলৈ এটা কি হৈছে আপুনি ভাবিছে যে আপুনি যদি কিনিছে আপুনি ভাবিছে যে ভৱিষ্যতে বস্তুটোৰ দামটো বাঢ়িব কিন্তু ধৰি লওক সেইটো নহলে এইটো
আনপ্ৰেডিক্টেবল যদি কমি যায় তেলে আপুনি লছ কিমান লাগে বিয়াৰ কৰিব পাৰিব সেই সিমান তলৰ প্ৰাইচত আপুনি আকৌ এটা সেল অৰ্ডাৰ এটা দি থৈ দিয়ে যে আপোনাৰ লছ হলো ইমান লছ হ'ব তাতকে আপুনি লছ সহ্য কৰিব নোৱাৰে ষ্টপ লছ ইজ এন এক্সাম্পল টু প্ৰিভেন্ট লছেছ আৰু এটা এক্সাম্পল লিগেল উইল যে ধৰক আপুনি নোহোৱাৰ পাছত আপোনাৰ সম্পত্তিবোৰ কি হ'ব সেইবোৰ লৈ পেলাই মানুহৰ মাজত যাতে কাজিয়া নহয় বা নষ্ট নহয় হয়নে যাতে আপুনি ইমান কষ্ট কৰি গোটোৱা সময়ত মানে সম্পত্তিবোৰ যাতে হয়নে অনাধিকাৰ ভোগ কৰিব নাই আপুনি উইল এখন বনাই থৈ গৈছে ঠিক আছে গতিকে এইবোৰ ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পল ঠিক আছে আৰু কিছুমান আছে এইবোৰ খুব স্পেচিয়েলাইজড এক্সাম্পল এইবোৰ মই এভয়েড কৰিছো ঠিক আছে আৰু এটা আছে বিফৰ হেণ্ড কুশনিং prepare emergency means beforehand to compensate for the relatively low reliability of an object ঠিক আছে এনেকুৱা the incorporation of a feature which cushion or mediate a surge or sudden change example to কি insurance policy to কেনেকে the sudden change to কি যে আপোনাৰ in case যদি আপোনাৰ death হয় তেতিয়া হলে আপোনাৰ ফ্যামিলিটো যেটো লস সাফাৰ কৰিব হেতু কাৰণে আপুনি কুশনিং এটা কৰি দিছে ঠিক আছে তাৰপিছত ধৰক ব্যাকআপ প্যাৰাচুট আপুনি ওপৰৰ পৰা জপিয়াই দিছে তাৰপিছত জপিয়াই দিলে আপোনাৰ কি হৈছে যে যদি আপোনাৰ প্যাৰাচুটটা কাম কৰে ঠিক আছে যদি নকৰে তেতিয়া হলে আপোনাৰ ওচৰত আৰু এটা প্যাৰাচুট আছে আপুনি যে সেই সাডেন লছটো আপুনি কম্পেনসেট কৰিব পাৰিব ৰিয়েল টাইমত ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পল কিছুমান আছে ঠিক আছে এতিয়া এনেকুৱা ধৰক প্ৰিন্সিপল বহুত আছে এটা মই গোটেই প্ৰিন্সিপলবোৰ কৈ থাকোতে মোৰ যেটো টাইমৰ কনস্ট্ৰেইনটো হেতুলে লক্ষ্য ৰাখি মই ইয়াতে হেই কৰিব খুজিছো ঠিক আছে আৰু মই দুটা সকলক ধন্যবাদ জনাইছো এঘন্টা হৈ গল নেকি ন 12 ঠিক আছে আৰু মই দুটা সকলক ধন্যবাদ জনাইছো মোক এইখিনি কবলৈ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মাতি অনাৰ কাৰণে আমি হয়তো এই বিষয়ে ভৱিষ্যতে আৰু কেতিয়াবা আকৌ ডিসকাস কৰিব লগা হ'ব পাৰে আৰু ইউটিউবৰ মোৰ যেটো চেনেল আছে সেই চেনেলটোত মই নামটো মই ফিজিক্সৰ মানুহ সেইকাৰণে ফিজিক্সটো ৰাখিছিলো আৰু বাকি আসলতে মই ইনোভেশন ৰিলেটেড কথা ডিসকাস কৰিম বুলি এতিয়ালৈকে কৰা হোৱা নাই কিন্তু ইনোভেশন ৰিলেটেড কথা ডিসকাস কৰিম বুলি চেনেলটো বনাইছিলো তাতো মাজে মাজে এইবোৰ কথা ডিসকাস হৈ থাকিব আপোনালোকে তাতো টিউন ইন হৈ থাকিব পাৰে সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব পাৰে ঠিক আছে যদি আপোনালোকৰ ইন্টাৰেষ্ট আছে you can আৰু এটো এটা কথা এনেকুৱা যে এটো বস্তু আপোনাৰ এদিনতে শিকা বস্তু নহয় এটো it will take time to learn it will take time to practice and it will take time to internalize things ঠিক আছে এতিয়া মই সাপোজ এটা এক্সাম্পল এটা দিবলৈ মোৰ নিজৰ এই প্ৰিন্সিপলবোৰৰ এটা এক্সাম্পল মই দি পেলাই মই শেষ কৰিব খুজিছো ঠিক আছে এক্সাম্পলটো এনেকুৱা সাপোজ মোৰ ওচৰত এবাৰ মই কাম এটা কৰিব খুজিলো কামটো এনেকুৱা সাপোজ মই কৈ দিছো হা বস্তুটো এনেকুৱা আমাৰ যেটো আইসক্রিম কোনটো আপোনালোকে জানে যে এটো এটা এডিবল মেটেৰিয়েল ঠিক আছে এটা এডিবল মেটেৰিয়েলটোৰ লগত মই কিবা এটা বস্তু মিলাই পেলাই আইসক্রিম কোনটোৰ লগত কিবা এটা বস্তু যদি মিলাব পাৰো যে ই ধৰক যাতে ইয়াক এটা পানীৰ কাপ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰি তেতিয়া কি যে আমাৰ যিবোৰ পানীৰ কাপবোৰ এটো মই কৰিব খোজা কামৰ বিষয়ে মই এক্সাম্পল দিছো মই এটা চিন্তা কৰিছিলো আৰু হেতু মই ইয়াত এই TRIZ প্ৰিন্সিপলবোৰ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিছিলো সেই বস্তুটো মই উল্লেখ কৰিব খুজিছো এই যেটো কোনটোত মই এটা বস্তু মিক্স কৰি পেলাই ইয়াক কি কৰিব খুজিলো যাতে এই ঠাণ্ডা বস্তুটো ৰাখিব পাৰে আইসক্রিমটো ৰাখিব পাৰে কিন্তু পানী ৰাখিব পাৰে নাই পানী ৰাখিব মই চালো পানী খুব বেছি কি 8 মিনিট 10 মিনিট মান ৰাখিব পাৰে তাতকে বেছি পানীটো ৰাখিব নোৱাৰে তে মই ভাবিলো যে ইয়াক কিবা এটা বস্তু যদি মিক্স কৰিব পাৰো তেতিয়া হলে এই ধৰক যদি ধৰক 18 ঘণ্টা 20 ঘণ্টাও যদি পানীটো হোল কৰিব পাৰে নরমাল ওয়াটাৰটো তেতিয়া হলে পানী কাপ হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰিম আমি ধৰক পাৰ্টি সাৰ্টি ইউজ হলে এটো পাছত যদি বায়োডিগ্ৰেড হৈ যাব বা মানুহে খাই পেলাও বুলি কলেও খাই পেলাব পাৰে এটা কি হল এই এক্সপেৰিমেন্টবোৰ আমি যেতিয়া কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলো তেতিয়া পানী বেলেগ বেলেগ হেৰি এটো বস্তু আমি দি পেলাই ট্ৰাই কৰি আছো ট্ৰাই কৰোতে কি হৈছে বজাৰৰ পৰা কিনি অনা আমি যিবোৰ আইসক্রিম কোন কিনি আনিছিলো তল ফালৰ যেটো বাকি মেকটো ঠিকে আছে তল ফালে অকমান ফুটা থাকে একদম মানে কমপ্লিটলি সিল নহয় কি আমি যেটো বস্তু দিলো হেতু যোগেদিও সেই ফুটাটো পুৰাকে সিল নহলে আমি স্প্ৰে টাইপৰ কৰিছিলো এই বস্তুটো ফুটাটো সিল নহলে এতিয়া আমি ইয়াত সাপোজ এটা পানী দি পেলাই বস্তুটো টেষ্ট কৰিব খুজিছো পানীটো তললে লিক হয় আৰু লিক হৈ পেলাই এই ওচৰৰ বস্তু ভিগি গৈ পেলাই আমাৰ আসলে এক্সপেৰিমেন্টটো সাকসেস হৈছে না আমি চাব নোৱাৰো আমি ৰিজাল্টটো গম নাপাওঁ
এতিয়া ইয়াৰ এটা ইনভেন্টিভ প্ৰিন্সিপল আছে প্ৰিন্সিপল 13 হা এটো হল দা আদাৰ ৱে ৰাউন্ড যেটো ট্ৰেডমিলৰ এক্সাম্পলটো হা ট্ৰেডমিলৰ এক্সাম্পল কি হৈছে যে যেটো বস্তু ৰৈ আছে সেইটো বস্তু মুভেবল কৰি দিয়ক আৰু যেটো চলি আছে সেইটো ষ্টেচনাৰী কৰি দিয়ক ঠিক আছে ওলটা কৰি দিয়ক এটা কি হৈছে আমি কি দেখিছিলো যে পানীটো ইয়াত সেইটো বস্তু মই এপ্লাই কৰিলো কেনেকে যে পানীটো মই যে ওপৰৰ পৰা দিও সি তলেদি ওলাই যায় ঠিক আছে গতিকে মই কি কৰো এই যেটো কোনটো মই ওলটাকে থব লও ওলটাকে থও এতিয়া যেটো ইনপুট আউটলেট আছিল সেইটো ওপৰলৈ গুচি গল যেটো ইনলেট আছিল সেইটো তললৈ গুচি গল আৰু ইনলেটটো মই কি কৰিলো এই আগৰ ইনলেটটো জাননে যেটো পানী ওলোৱা যেটো মেইন মুখখন কোনটো মুখখন মই কি কৰিলো পলিথিন এটা দি পেলাই সিল কৰিলো ৰাবাৰ এটা দি পেলাই আৰু এই যিজন ষ্টুডেন্টে কৰিছিলে কামটো তেওঁক মই কি কৰিলো তেওঁ কলো যে তুমি সিৰিঞ্জেৰে ইয়াত পানী ভৰাই দিয়া সিৰিঞ্জেৰে পানী ভৰাই দিয়া তেতিয়া এই বস্তুটো যদি গলে তেতিয়া আমি গম পাম যে আমাৰ এক্সপেৰিমেন্টটো সাকসেসফুল হোৱা নাই কিন্তু ইন্টাৰেষ্টিংলি এই বস্তুটো মিক্স কৰাৰ পাছত পানী প্ৰায় 18 ঘণ্টা মান তাত আছিলে তাৰ মানে এই বস্তুটো মডিফাই কৰি পেলাই আমি ডেফিনেটলি এনেকুৱা ধৰণৰ ইডিবল কাপ এটা বনাব পাৰো সেইটো খালি তাৰ কাৰণে মেন পাৱাৰ লাগিব মই অকলে এইবোৰ কৰিব নোৱাৰো হা এটো এটা খুব ইন্টাৰেষ্টিং টপিক হ'ব পাৰে কিন্তু মই ইয়াত এটো কথা ক'ব খুজিছো যে প্ৰবলেমটো কেনেকৈ আমি এটা ইনভেন্টিভ প্ৰিন্সিপল দি পেলাই সঁচাকে দি পেলাই মানে মই সলভ কৰিছিলো আৰু এটো মোৰ মনলে আসলতে এই ট্ৰিজ প্ৰিন্সিপল মই স্ক্ৰল কৰি গৈ থাকোতে এই আইডিয়াটো মনলে আহিছে যে এটো এই যেটো প্ৰিন্সিপল আছিলে দা আদাৰ ৱে ৰাউন্ড বুলি এটা প্ৰিন্সিপল আছে সেই প্ৰিন্সিপলটো এপ্লাই কৰি পেলাই মই প্ৰবলেমটো সলভ কৰিব পাৰো ঠিক আছে মই এতিয়া আপোনালোকক মই ইয়াতে কনক্লুড কৰিব খুজিছো ইয়াতে আৰু বহুতখিনি বস্তু শিকিব লগা আছে এই জাৰ্নিটো কেতিয়াও শেষ নহয় ইনভেনশন ইজ এ বা ইনভেনশন বা ইনোভেশন আপুনি যে কক ইট ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্ৰসেস আৰু এটো এটা লাৰ্নিংটো তাৰ এটা ইন্টিগ্ৰেল পাৰ্ট ঠিক আছে nobody can do something creative without learning from others ঠিক আছে আৰু আমি যেটো আসলতে ইনোভেটিভ বা নতুন বস্তু বুলি কওঁ তাত সদায় এটা বস্তু যায় আগৰ বস্তুটো মডিফিকেশন বা আগৰ বস্তুটো ইমপ্ৰুভমেন্ট আগৰটা কি আছে সেইটো আমি নজনাকে নতুন বস্তুটা কেতিয়াও ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰো এইখিনিকে কৈ পেলাই মই আজিৰ যেটো টক এটো মই টাইম লিমিটৰ কথা মনত ৰাখি এটো মই ইয়াতে কনক্লুড কৰিব খুজিছো আকৌ এবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ ইউটিউবৰ যোগেদি ফেসবুকৰ যোগেদি আমি নিশ্চয় কানেক্টেড হৈ থাকিব পাৰিম আৰু ভৱিষ্যতে আমি এনেকুৱা এক্সচেঞ্জ শেয়াৰ কৰিব পাৰিম চাগে এটো আশা কৰি মই ইয়াতে আকৌ এবাৰ উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ জনাই মোৰ সমু বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেন্টৰ যোগেদি মোক জানিব লাগিব তেতিয়া ভৱিষ্যতে মই আকৌ ইমপ্ৰুভ কৰাৰ সুযোগ পাম ধন্যবাদ ঠিক আছে Thank you, Dr. Govi. We may take a few questions, isn't it? Yeah. So there are some questions here in my screen. Yeah. Let me explain. It's from Dimpy Sharma. What is parallel processor computer? parallel processor মানে কি হৈছে আপোনাৰ আমাৰ যেটো কম্পিউটাৰৰ ওপৰত আমি কি কওঁ অকল এটা প্ৰসেসৰ থাকে হা কম্পিউটাৰৰ ওপৰত এটা প্ৰসেসৰ থাকে আৰু সেই প্ৰসেসৰটোৱে আমাৰ সপোজ কিমান গিগাহাৰ্টজ থাকে সেইটোৱে আমাৰ কাম হৈ যায় এটা parallel processor বুলি ক'লে কি হ'ব তাত এটা প্ৰসেসৰ এটা মাল্টি ষ্টৰী বিল্ডিংৰ নিচিনাকে প্ৰসেসৰবোৰ ষ্টেক কৰা থাকিব ঠিক আছে তাৰমানে আপোনাৰ যেটো কম্পিউটাৰ সেইটো সপোজ ওৱান ষ্টৰী বিল্ডিং আৰু parallel processor কম্পিউটাৰটো এসোপা প্ৰসেসৰ একেলগে ষ্টেক কৰা থাকিব ওৱান আপন দা আদাৰ আৰু তাহাঁতৰ মাজত যেটো মানে কানেক্ট তাহাঁতৰ যেটো মানে সিহঁতি ইটো হেতুৰ লগত কেনেকৈ কমিউনিকেট কৰিব তাৰ কাৰণে এটা MPI বুলি মেছেজ পাসিং ইন্টাৰফেস বুলি এটা বস্তু আছে সেইটো দি পেলাই তাহাঁতক কানেক্ট কৰিলে সিহঁতি এই যিবোৰ তাহাঁতক যেটো কাম দিব আপুনি সেই কামটো গুটেই নেটৱৰ্কটো ডিভাইড কৰি দিব গুটেই কামটো আৰু সেই কামটো সবেই ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব কামটো সমানে ভাগ কৰি সবেই ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অলপকে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া বহুত কম সময়ত কামটো হৈ গৈছে এই parallel processor আইডিয়াটো হেতু What is the use of it? ইউজটো আপুনি ধৰক বহুত ডাঙৰ কম্পিটিশন বা সেই কম্পিটিশনটো আপুনি এটা সপোজ আমাৰ ইয়াতে molecular dynamics simulation ঠিক আছে molecular dynamics simulation মই এটা एग्जांपल দিলো suppose 2000 এটমৰ এটা মলিকুল আছে বা suppose এটা সিকোয়েন্স আছে সেই সিকোয়েন্সটোৰ ডাইনামিক্সটো আমি ষ্টাডি কৰিব লাগে ডাইনামিক্সটো ষ্টাডি কৰিবলৈ কি প্ৰত্যেক মোমেন্টতে প্ৰত্যেক suppose কিমান নানোসেকেন্ডৰ মুৰে আমি কি কৰিব লাগিব তাৰ ভেলোসিটি প্ৰত্যেক এটমৰ
মনত ৰাখক প্ৰত্যেকটো এটা মোৰ ভেলোচিটি প্ৰত্যেকটো এটা মোৰ পজিশন হা এই বস্তুবোৰ প্ৰত্যেকটো এটা মোৰ এনাৰ্জি আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব আৰু তাৰ লগতে গোটেই সিস্টেমটো ওভাৰঅল মোশনটো আমি ট্ৰেক কৰি থাকিব লাগিব কিমান এটা জাইগান্টিক টাস্ক সেইটো এটা কম্পিউটাৰত কৰাটো পসিবল নহয় মানে সেইটো কৰিবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কামটো ডিস্ট্ৰিবিউট কৰি দিব লাগিব So ডাঙৰ কাম কৰিব প্ৰচেছৰ লাগে in weather forecasting also parallel processing is used widely. Weather forecasting. Exactly. আসল কথাটো হ'ল যে আপোনাৰ যদি বহুত ডাঙৰ ডাটা হয় বহুত মানে হিউজ ডাটা আপুনি প্ৰসেসিংৰ বাবে বেলেগ উপায় নাই So thank you. Hello. There is another question. Yeah, from Himanjuti Bora. How can artificial intelligence and machine learning can help in invention? Get it, no? Actually, I think this question is very interesting, and so far we are in a now in the timeline of evolution. We are in a position we are in a very critical position. ঠিক আছে আমাৰ পজিশনটো আসলে হিউম্যান আৰু মানে ৰবটৰ মাজৰ ইকুৱেশনটো কি হ'ব এটো এতিয়ালৈকে হেৰি হোৱা নাই আৰু এতিয়ালৈকে মানে এটো বস্তু হৈ আছে যে মানুহ আৰু ৰবটৰ মাজত এতিয়া এটা ডিফাৰেন্স আছেগে যে হেতু হল যে মানুহে ইনোভেটিভ থিংকিং কৰিব পাৰে আৰু ৰবটে নোৱাৰে যিদিনাখন মানে এই বস্তুটো মানুহৰ হাতৰ পৰা গুচি যাব সেইদিনাখন কি হ'ব হেতু আসলে কোৱাটো এতিয়া মোৰ কাৰণে পসিবল নহয় ঠিক আছে আৰু মেচিন লাৰ্নিং এতিয়া ধৰক এনেকুৱা হৈছে যে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সৰ যোগেদি মানুহৰ ওচৰত এটা বস্তু আছিল যে ইন্টেলিজেন্স সেইটো আৰ্টিফিশিয়াল তাৰমানে এটা ৰবটিক ইন্টেলিজেন্স হৈ গ'ল এতিয়া মানুহৰ ওচৰত শেষ বস্তুটো আছে যে ক্ৰিয়েটিভিটি এই ক্ৰিয়েটিভিটিটো যদি মেচিনে লৈ গুচি যায় তেতিয়াহ'লে আৰু কি থাকিব বাকি সেইটো কোৱাটো এই মুহূৰ্তত মোৰ কাৰণে পসিবল নহব কিন্তু মই ভাবো যে এইটো খুব এটা ইন্টাৰেষ্টিং কোৱেশ্চন আৰু মেচিনক যদি শিকাই দিয়া যায় এই প্ৰিন্সিপলবোৰ তেতিয়াহ'লে মই ভাবো তেওঁলোকে সুপাৰচিড কৰিব মানুহক আৰু And anyway, artificial intelligence, if takes off, will be huge boost towards inventions. Yeah. Speculative. Exactly. A huge boost মানে এটা এনেকুৱা এটা বুস্ট হ'ব যেটো আমি ধৰক এতিয়া অলপ দিন আপোনালোকে এটা বস্তুৰ কথা শুনিছেন নাই জানো টেকনলজিক্যাল সিঙ্গুলাৰিটি বুলি বস্তুৰ কথা শুনিছে মানে এনেকুৱা হৈছে যে সাপোজ প্ৰথম যেতিয়া মানুহে হুইল আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে হুইল আৱিষ্কাৰ কৰাৰ পৰা নেক্সট ইনভেনশনটো সাপোজ ফায়াৰটো ইনভেনশন হ'বলৈ বহুত দিন লাগিছিলে তাৰ পিছত ধৰক তেনেকে ধৰক যেতিয়া যেনেকে আমি আহি আছো ধৰক টেলিফোন আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ পৰা মোবাইল আৱিষ্কাৰ হ'বলৈ বহুত দিন লাগিছে কিন্তু সাপোজ এই এতিয়া লাহে লাহে যিমান আমি আগবাঢ়ি আহি আছো সিমানে আমাৰ ইনভেনশনবোৰৰ মাজত গ্যাপবোৰ মানে ধৰক যিবোৰ ডিস্ট্ৰাকটিভ ইনভেনশন ডিস্ট্ৰাকটিভ ক্ৰিয়েচন বুলি কয় আগৰ যেটো বস্তু ফ্ৰেমৱৰ্ক আছিল এক্সিস্টিং টেলিফোন আছিল টেলিফোনটো এটা সময়ত এস্টাবলিশড হেৰি আছিল যে তাতকে ভাল বস্তু নাই কিন্তু সেই বস্তুটো একেবাৰে ভাঙি চিঙি চুৰমাৰ কৰি পেলালে মোবাইল ফোনে এটো ডিস্ট্ৰাকটিভ ক্ৰিয়েচন নতুন বস্তু এটা ক্ৰিয়েট হৈছে আগৰ বস্তুটো ভাঙি চিঙি চিন মুকাম নোহোৱা কৰি পেলাইছে নতুন ইনভেনশনটোৱে এতিয়া কি হৈছে এই যিবোৰ ডিস্ট্ৰাকটিভ ক্ৰিয়েচনৰ মাজৰ যিবোৰ গ্যাপ সেই গ্যাপবোৰ কমি আহি আছে এটো আৰু এটো মেচিনৰ হেল্প নোহোৱাকৈ হৈছে মেচিনে থিংক যেতিয়া আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আৰু মেচিন লাৰ্নিং যেতিয়া ইনভেনশনত এপ্লাই হ'ব তেতিয়া মই ভাবো ট্ৰু সিঙ্গুলাৰিটি ইনভেনশন will reach the true singularity. Viewers who are viewing in YouTube may post questions. We can take a few questions from there also. We still have time, isn't it, Devabrot? Yeah. No, I have some questions again. It is from Sujata Devnath. What is the basic thing to become an inventor? Basic question. This is a basic question, yeah. Basic question মই ভাবো এটা বস্তু যে এটা হল যে আপোনাৰ ধৈৰ্য লাগিব হা যেটো মই ৰোড মেপটো আমনে দেখুৱাইছিল আপোনালোকে চাইছিল চাগে যে সেই বস্তুটো প্ৰথম আপোনাৰ আইডিয়া এটা আহিলে সেই আইডিয়াটোৰ পৰা আহি পেলাই আপোনাৰ এটা প্ৰডাক্টৰ ষ্টেজ আহি পালেহি আপুনি তাৰ আগতে বস্তুটো আছে নাই সেইটো চাই ললে তাৰপিছত আপুনি লিখিলে সেইটো ডেসক্ৰিপচন লিখিলে ক্লেইম লিখিলে হা ব্যাকগ্ৰাউণ্ড লিখিলে তাৰপিছত সেইটো আপুনি এপ্লাই কৰিলে তাৰপিছত আপুনি এটো পালে এটা আপোনাৰ ইন্টেলেকচুয়াল প্ৰপাৰ্টি পালে তাৰপিছত এটো আপুনি বেলেগক বিক্ৰী কৰিলে বা নিজে এটা কোম্পানী সেটআপ কৰিলে এটা ইট টেক্স ইট ইজ a journey of a lifetime হা
এক নম্বৰ কথা আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল যে আমাৰ যিবোৰ সেই যে TRIZ প্ৰিন্সিপলৰ লাৰ্ণিংটো যদি আমি চাওঁ তাত এটা হাইপথেচিছটো 3 নম্বৰটো বস্তু আছিলে যে ইনভেনশনবোৰ যিবোৰ ফিল্ডত হৈছে এই মেইন ইনভেন্টিভ ষ্টেপবোৰ কিন্তু সেই ফিল্ডবোৰৰ লাৰ্ণিং নহয় বেলেগ এটা ফিল্ডৰ লাৰ্ণিং গতিকে কি হ'ল আমি যিটো আমাৰ লাৰ্ণিঙৰ যিটো মানে স্পেকট্ৰাম সেইটো ৱাইড কৰিলে আপোনাৰ মনত নতুন ইনভেন্টিভ আইডিয়া অহাত ডেফিনেটলি হেল্প হ'ব এই দুটা বস্তু এটা হ'ল যে আপোনাৰ ধৈৰ্যটো পুৰা লাগিব ধৈৰ্য হাৰ্ডৱৰ্ক এইবোৰটো হিউমেন কোৱালিটিবোৰ লাগিবই আৰু তাৰ লগতে এটা বস্তু লাগিব যে আপুনি ইউ হেভ টু লাৰ্ণ ফ্ৰম ইউৰ মিষ্টেকছ হা কোনেও আপোনাক শিকাই নিদিয়ে যে কেনেকে বস্তু এটা আপুনি নেক্সট আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো কেনেকে সলভ কৰিব সেইটো শিকাই নিদিয়ে আৰু এটা বস্তু যে আপোনাৰ যিটো লাৰ্ণিঙৰ যিটো স্পেকট্ৰাম সেইটো খুব বহল হ'ব লাগিব এই বহল লাৰ্ণিঙৰ স্পেকট্ৰামটো এটা নতুন নাম দি পেলাই জানে যেটো হৰাইজন্টেল লাৰ্ণিং ঠিক আছে এটা হ'ল ভাৰ্টিকেল লাৰ্ণিংটো কি মই ফিজিক্স পঢ়িছো আজি মই ফিজিক্স পঢ়িলো প্ৰথম হাই সেকেন্ডাৰী পঢ়িলো ডিগ্ৰী পঢ়িলো মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী পঢ়িলো PhD পঢ়িলো পোষ্ট ডক পঢ়িলো মই ফিজিক্সকে কৰি গৈ আছো এতিয়া তাৰ ভিতৰৰ বস্তু এটা মই পালোগে সেই বস্তুটো বেলেগে কোনেও নাজানে তাৰ ইনভেনশন এটা পসিবল হ'ব পাৰে ঠিক আছে এটা ৱে সেইটো আৰু সেকেন্ডটো হ'ল যে মই হৰাইজন্টেল লাৰ্ণিং কৰিলো মই ফিজিক্স অকমান পঢ়িলো অকমান বায়োলজিও পঢ়িলো ভালকে বুজি ললো কোনটো বস্তু কি বুজি পোৱাটো ইম্পৰ্টেন্ট আছে অকমান সে জিঅগ্ৰাফি পঢ়িলো এই বস্তু গোটেই বস্তুবোৰ ব্ৰেইনে যেতিয়া খিচিৰি বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ মনত নতুন আইডিয়া আহিব পাৰে এই TRIZৰ আইডিয়াটো যদি আমি চাওঁ TRIZৰ যিটো লাৰ্ণিং সেইটো যদি চাওঁ এই দুই ধৰণে এইটো বেসিক বস্তু বুলি ক'লে একেবাৰে বেসিক ক্ৰাক্স এই দুটাকে মই কম হেল্ল' Yes. মই কোৱেশ্চনবোৰ আনসাৰবোৰ স্যাটিসফ্যাক্টৰি হৈছে নে বাৰু সেইটো আপোনালোকে ঠিক আছে yeah another question from Kaushik how aluminum can be beneficial in daily life এইটোতো খুব স্পেসিফিক কোৱেশ্চন এলুমিনিয়াম কেনেকে বেনিফিচিয়েল এলুমিনিয়ামৰ আপুনি চাহটো গৰম কৰোঁতে এলুমিনিয়ামটো লয় হা এলুমিনিয়ামৰ আমি এতিয়া মোৰ খিৰিকী যিবোৰ হেৰি বনাইছো এইবোৰ এলুমিনিয়ামে বনাইছো how can we na how it is beneficial you look around you will find many things আমাৰ মোৰ এটা কম্পিউটাৰ ট্ৰাইপডৰ ষ্টেণ্ড আছে এইটো এলুমিনিয়ামে বনোৱা জিৰো হ্যান্ডল হা এলুমিনিয়াম ইজ এ চিট মেটাল হা সেইটো হিচাপে তাৰ কাম আছে আৰু ইট ইজ লিটল ৰিজিড লিটল ফ্লেক্সিবল সেইবোৰ হিচাপে তাৰ কাম আছে এলুমিনিয়াম ওয়্যাৰ আছে ইমান এপ্লিকেশন আছে গতিকে how it can be now how it is beneficial and it has been demonstrated Yes. So these are the questions from YouTube. Okay. Now over to Sabik. I mean, we can take a few more questions if possible. Q&A. These are the questions collected from YouTube. Okay. So probably we have come to the end of today's webinar, isn't it? Yeah. So myself, Sabikur Rahman, faculty in the Department of Physics of Jorhat Engineering College, as one of the coordinators, along with Professor Devabroto Debnath from Dhing College. I would like to, I take privilege in proposing the vote of thanks for today's webinar titled How You Can Be an Inventor Too. So at the outset, may I offer my heartfelt gratitude to Dr. Biman Hazarika, Principal Dhing College, for facilitating in all possible ways towards hosting this webinar today. Along with, may I also offer my thanks to respected Principal of Jorhat Engineering College, Dr. Rita Sharma ma'am, for offering her wishes to Jorhat, to Physics Department of JEC, for this joint effort with Dhing College, Physics Department of Dhing College. Next, I would like to offer my thanks to the participants. It's quite interesting that right now, as I got the record, it's more than 244 participants. Probably, if this webinar was titled with a theme, with a hardcore physics team, probably this number would have been possible in Zoom, especially. So, since this kind of a topic is quite unique and quite rare, I mean, so I think many people responded to, and probably the young minds who are viewing us both in YouTube and Zoom platform,
from across the country and Assam. Probably they have benefited in some way or the other for these innovative ideas and small things which we normally, we overlook. May help in some way or the other. It may not be an invention in the true sense of the term. It can be an innovation, something which can be added to already what is there. That is what Dr. Gauri Gautam Borthakur has spoken. So thank you, participants, for your active support and cooperation, both from Zoom platform as well as in YouTube. Dr. Gauri Gautam Borthakur has his YouTube channel. Probably you can always link up with him later. Now, if Dr. Gauri Gautam Borthakur did not give his consent to talk on this kind of a unique and interesting topic, how you can be an inventor also, this webinar would not have been possible today. He has a lot of ideas with him, quite passionate, I know. So probably if he got some more time or in an offline mode, it would have been more interesting, but unfortunately, this is the only way now. So I know, just as I have benefited again by listening to him, our viewers, especially our young minds and learners, will also be benefited. So thanks a lot, Dr. Gauri Gautam Borthakur, for sparing your valuable time with us today. Thank you. And I would also like to thank technical assistant of Dhing College, Mr. Homen Singh, for facilitating us with all the technical backup to host this webinar successfully. So with these words, I thank to all those who are behind us, indirectly or indirectly. Probably I did not take all the names, but thanks to all of them. Thank you all. Thank you. Thank you. So with these words, the webinar comes to a conclusion. Thank you. So I think I may take a leave. I may leave the session now. Yeah. Yes.